جیسے کہ مردوں کے لیے بتائی گئی ہے، اور ہمارے ہاں تو جیسے کئی مولانا ہیں، چاہے مولانا طارق جمیل ہوں یا دوسرے، وہ کس طرح کے نقشے بتاتے ہیں کہ 70 لباس پہنے ہوں گے پھر بھی جسم نظر آ رہا ہوگا، اور کئی دوسری طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جس میں یہ لگتا ہے کہ بہت ہی مطلب صرف مردوں کے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے اور عورتوں کے لیے کچھ نہیں بتایا گیا۔ آپ نے بھی کہا کہ شوہر جو ہوگا اس کے وہ سردار ہوں گی ان حوروں کی، لیکن بہت سی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے طلاق لے لی ہوگی، بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کی شادیاں ہی نہیں ہوتی، اور دنیا میں تو عورتیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی ہیں۔ آپ کے خیال سے وہاں پہ جو 72 حوریں ہوں گی وہ کیا، اگر کوئی بیوی ہوتی ہے تو کیا وہ برداشت کرے گی؟ اور یہ ایک ایلیوژن کے طور پہ آپ لوگوں نے کیوں بنا رکھا ہے ٹریک کرنے کے لیے، جو خاص طور پہ ہمارے یہاں جو کہنا چاہیے ینگسٹرز ہوتے ہیں، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، ان کو اکثر یہ سوسائڈ بومرز بھی اسی طریقے سے کیوں نکلتے ہیں اسلامک ورلڈ سے، جنہیں یہ بتایا جاتا ہے کہیں بھی جا کے کافروں کو مار دو یا ادھر جا کے پھٹ جاؤ ادھر جا کے مر جاؤ جنت میں حور ملے گی۔ یہ دنیا عارضی ہے اور آگے کی دنیا ہی جو ہے وہ اصل دنیا ہے، یہ کہہ کر یہاں بھی جینے نہیں دیا جاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، آپ نے ایک ہی وقت میں کئی سارے سوال داغ دیے۔ سب سے پہلے میں 72 حوروں والے پر ہی آتا ہوں۔ مجھے آپ بتائیے، دنیا کے اندر بھی مرد کو 4 شادی کی اجازت ہے، عورت کو نہیں ہے۔ ایک ساتھ میں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو دوسری شادی کر سکتی ہے، وہ 4 بھی ہو سکتی ہے، 5 بھی، وہ الگ میٹر ہے۔ لیکن ایک ساتھ میں جیسے مرد کو اجازت ہے 4 شادیاں کرنے کی، 4 بیویاں رکھنے کی، تو کیا کوئی عورت یا کسی عورت کی غیرت یہ برداشت کرے گی کہ وہ 4 مرد رکھے ایک ساتھ میں؟ ایک سوال۔ اسی سوال سے آپ کا جواب بنتا ہے 72 حوروں کا۔ جنت میں جا کر بھی کیا کوئی عورت اس کی غیرت یہ برداشت کرے گی کہ وہ 72 مرد رکھے وہاں پر جا کر؟ یا کوئی عورت اس بات کو کہہ سکتی ہے اللہ سے اپنی دعا میں کہ اے اللہ مجھے بھی 72 مرد دینا؟ یا دنیا میں یہ کہے کہ اے اللہ مجھے 4 مرد دے دے ایک ساتھ میں؟ میں سمجھتا ہوں اللہ نے قرآن میں، دین میں عورت کی عفت اور عورت کی پاک دامنی کا اتنا خیال رکھا ہے جس کا میں سمجھتا ہوں آج کی عورت تصور نہیں کر سکتی، کیونکہ آج کی عورت جو ہے وہ بالکل آزاد خیال ہے۔ آج کی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اسلام کے بتائے ہوئے پردے پر بات نہ کروں، میں نماز پر بات نہ کروں، میں قرآن پر بات نہ کروں، میں دین پر بات نہ کروں، بلکہ میں ایک آزاد خیال عورت ہوں، میں آج کے وقت کی عورت ہوں۔ مجھے زندگی اپنے ذہن کے حساب سے، اپنے دماغ سے حساب سے جینے کی آزادی ملنی چاہیے۔ آج کی عورت کا یہ خیال ہے، اور یہ خیال آیا کہاں سے ہے وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، اس پر بھی اگر کبھی آپ چاہیں گے تو ایک ڈبیٹ اس پر بھی ہو سکتی ہے کہ میرے اندر، آپ کے اندر یہ آزاد خیالی کہاں سے آئی ہے جو ہم نے دین کو چھوڑ کر بے راہ روی کو اختیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری بات، آپ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، کوئی مسلمان عورت اس بات کو برداشت نہیں کرے گی اور نہ چاہے گی۔ اللہ نے بھی اس کا خیال رکھا ہے۔ دیکھیے، عورت مرد کی شادی سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایک عورت کے 4 شوہر ہوں تو اس کے لیے یہ کنفیوژن لازمی ہوگا کہ بھئی یہ بچہ کس کا ہے۔ اللہ نے اس بات کا بہت خیال رکھا ہے، اور عورت کی پاک دامنی کو یہاں صاف درشایا ہے کہ عورت جو ہے اس پر کوئی الزام، کوئی بات اس طرح کی نہ آئے کہ بھئی آپ نے کہاں سے کیسے یہ بچہ کنزیوم کر لیا اور یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا، کس کا ہے۔ دوسری بات یہ، جنت میں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، جنت میں جانے کے بعد یعنی دنیا سے جب آدمی آخرت میں جائے گا، یہ کہہ دینا کہ صاحب مولویوں نے ایسا تیار کر لیا ہے، یہ خام خیالی ہے، یہ دین سے دوری ہے، یہ قرآن سے دوری ہے۔ جس آدمی نے قرآن کو پڑھا ہوگا وہ سمجھے گا کہ قرآن نے جنت کن کے لیے بنائی ہے، اور جنت کا مطلب کیا ہے، جنت انسان کو کیوں ملے گی، اور جنت جہنم اللہ نے کیوں بنائی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن میں ذکر ہیں۔ اگر کوئی اس کو پڑھے گا تو اس کو پورے طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کے ذریعے سے اس کو سمجھ سکتا ہے، اور میں دعوت دیتا ہوں سب لوگوں کو اس کو پڑھنے کی کہ وہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ آپ کے سارے اشکالات، میں سمجھتا ہوں کہ جب بڑے بڑے انجینئر، فلاسفر اور ڈاکٹر جو یورپ میں پلے بڑھے اور جن کی پیدائش، جن کی پرورش دوسری جگہوں پر ہوئی، اور جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن میں
قرآن کی گہرائی میں وہ لوگ گئے تو ایمان لانے پر مجبور ہو گئے اور ایمان لائے. بڑی بڑی مثالیں اس کی دنیا کے اندر موجود. مولوی دیکھیں، مولوی اپنے اپنے عمل سے اتنا تو کر سکتا ہے کہ جیسے ہم نے یہاں فرقے تیار کر لیے ہیں، اپنی اپنی جماعتیں تیار کر لی ہیں، وہ تو مولوی کے بس میں ہے. لیکن مولوی کے بس میں یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مجھے کیا ملنا چاہیے آخرت میں جا کر اور عورت کو کیا ملنا چاہیے آخرت میں جا کر. جیسے آپ نے اس دن بھی سوال کیا تھا، آج بھی، کہ عورت کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے. معاف کیجیے گا محترمہ، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے. آخرت جو ہے وہ ایک میرا اور آپ کا وہ تصور ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی، اور اس زندگی میں اٹریکشن جیسی چیز کا کوئی مطلب نہیں بنتا. جنت کو اللہ نے یہ 72 حوروں کا جو مرد کے لیے کہا ہے، وہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ یہ آدمی نماز پہ مرنے لگے یا زکوٰۃ زیادہ دینے لگے یا حج زیادہ کرنے لگے تاکہ مجھے 72 حوریں. اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ نیک عمل کی جزا یہ ہے اور برے عمل کی سزا دوزخ ہے. اب اس میں آرام کی چیزیں کیا ہوں گی، آشائش کی چیزیں کیا ہوں گی، وہ بھی اللہ نے بتایا، اور جہنم میں تکلیف کی چیزیں کیا ہوں گی، وہاں کیا سلوک ہوگا بد عمل لوگوں کے ساتھ میں، زناکاروں کے ساتھ میں، چوروں کے ساتھ میں، بدماشوں کے ساتھ میں، وہ ساری چیزیں بھی قرآن میں بیان کی. تو یہاں اٹریکشن جیسا سوال تو کوئی بنتا ہی نہیں کہ صاحب اٹریکشن عورت کے لیے کیا ہے. یہ تو خالص دنیا داری کا ایک سوال ہے کہ صاحب میں کسی شاپنگ مال میں جا رہی ہوں لیکن میری مرضی کی کوئی چیز نہیں ملی. یہ دنیا تو ہے، دین یہ نہیں لیکن ہے. دین کیا ہے؟ مولانا صاحب، جی مولانا صاحب ایک جی سیکنڈ. مولانا صاحب دیکھیں، اٹریکشن سے مطلب مردوں کو یہ اٹریکشن ہی تو دی گئی ہے کہ 72 حوریں ملیں گی. آپ نے بھی ابھی کہا، باقی ہر چیز کی غیرت کی بات ہو، شرم کی بات ہو، ہر چیز عورت پہ آ کے کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ یہ اگر مرد جو ہے یہاں پہ 4 شادیاں کر رہا ہے تو عورت کو کیوں یہ حق نہیں دیا گیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بچوں کا پتہ نہیں لگے گا تو ڈی این اے ٹیسٹ کس لیے ہے؟ آپ اگر نئے زمانے میں جا رہے ہیں تو نئے زمانے کو ایکسیپٹ بھی کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی عورت 4 شادیاں کرنا چاہتی ہے یا کوئی 72 مرد چاہتی ہے، لیکن آپ لوگ اپنے لیے تو ہر چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ جائز ہے کیونکہ آپ مرد ہیں. آپ کو 72 حوریں بھی جائز ہیں، آپ کو 4 شادیاں بھی جائز ہیں، لیکن عورت کے اوپر ساری شرم اور ساری غیرت عورت پہ آ کے کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اور عورتوں کو آپ کہیں گے کہ پردہ کریں، عبایا پہنے، برقعے پہنے، اور مرد ایسے ہی گھومے کیوں؟ مردوں کو بھی پھر پردہ کرنا چاہیے. بہت سے مرد بھی اچھے گڈ لکنگ ہوتے ہیں تو عورتیں بھی دیکھتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آنکھوں پہ پٹی لگا لیں. اور آپ اتنے سالوں پہلے کی چیز اگر ابھی آپ چاہتے ہیں اپلائی ہوں، آج بھی اپلائی ہوں، تو پھر آپ لوگ حج عمرے کے لیے اونٹوں پہ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کیوں کافروں کے بنائے ہوئے جہاز پہ سفر کرتے ہیں؟ بڑی عجیب بات. میں پھر وہی بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے، آپ اسلام کو اسلام کے نظریے سے دیکھیے، اسلام کو اپنے ذہن کے نظریے سے مت دیکھیے. اگر آپ اسلام کو اپنے ذہن کے نظریے سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سوال کرنے کو مل جائیں گی، اور جو آپ کر بھی رہی ہیں. میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ چاہیں گی کہ دنیا کے اندر آپ کے 4 شوہر ہوں؟ بتائیے آپ مجھے، آپ چاہیں گے؟ نہیں، میں کیا چاہوں گی وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ حق نہیں آپ نہیں کو نہیں نہیں دیا نہیں نہیں. گیا ہے، غلط آپ ہے. یہ بتائیے. مردوں اگر کو بھی آپ نہیں کو دینا نہیں نہیں چاہیے. نہیں 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 نہیں، یہ غلط بات ہے. یہ تو حسد کا آخری درجہ ہو گیا کہ صاحب اگر میرے پاس نہیں تو فلاں کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کے نہیں، یہ پاس کیا کیوں ہے؟ بات ہوئی؟ یہ 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 تو صرف کوئی بات نہیں رائٹ ہوئی. کی بات ہے مولانا صاحب، یہ نہیں رائٹ کی نہیں، بات رائٹ ہے. دیکھیے. مرد عورت کو ایک میں جیسا نے حقوق دیے گئے، مرد عورت کو ایک جیسے حقوق ہونے قرآن چاہیے. آپ قرآن سنیے، قرآن کو آپ مانتے ہیں؟ ہوں، قرآن کو آپ مانتے ہیں؟ آپ شاید جی مسلمان ہیں. جی، شاید نہیں، ابھی تک ہوں. جہاں نہیں، میں آپ کے نام سے جان پا رہا ہوں چونکہ میں آپ کی ہسٹری پوری نہیں جانتا. آپ جی مسلمان ہیں، جی آپ قرآن کو مانتی ہیں، جی جی، قرآن کو تو بالکل. مانتی ہیں، جی نبی کو بھی مانتی ہیں. جی. تو قرآن جس رائٹ کو مردوں کو دے رہا ہے اس کو انکار کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ مجھے میں بتائیے آپ. سمجھتی ہوں ریفارمز ہونی چاہیے اسلام میں. جو نہیں نہیں چیز نہیں نہیں. غلط ہے وہ غلط ہے. یہ آپ جو اب کہہ رہے تھے سنیے، کہ اب سنیے. آپ جو کہہ رہے تھے کہ جنت ہم خدا کو دیکھنے کے لیے جائیں گے، تو وہ 72 ہو رہے ہیں کیا ان نے کیا راکھی باندھنے والے ہیں؟ راکھی تو نہیں باندھیں گے نا ان کو. تو یہ تو کوئی سنیے، طریقہ وہ نہیں میں ہے بتا مطلب جو آپ بتا میں رہے. جی میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیے، پھر آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے.
یہ میرا نوز باللہ یا کسی کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کا کلام کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر موجود ہے وہ میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے حرف آخر ہے. اگر کوئی اس پر انگشت نمائی کرتا ہے، ریفارم کا مطلب آپ نہیں سمجھ رہے اس چیز کو. ریفارم میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں ریفارم کس چیز کا نام ہے. ریفارم کا مطلب یہ ہوتا ہے جائز چیزوں میں اگر کوئی گنجائش ہے، جائز چیزوں میں اگر کوئی گنجائش ہے تو اس پر مفتیان کرام بیٹھیں، اس پر علماء کا ایک طبقہ بیٹھے اور اس پر بات کرے. اگر اس میں کوئی گنجائش نہیں، مجتہدین پہلے زمانے میں تھے، آج مجتہدین نہیں ہے. آج ہر آدمی آپ کی طرح میری طرح دین کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے، دین کو اپنے مطابق چلنا چاہتا ہے، دین کو اپنے مطابق چاہتا ہے کہ دین میری مرضی کے مطابق ہو، میں دین کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاروں. یہ سب سے بڑی کمی ہے. جب ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی بات بھی ماننی پڑے گی اور قرآن کی بات بھی ماننی پڑے گی. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ مرد کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے 4 شادیوں کی، عورت کے لیے نہیں ہے. تو پھر اس میں آپ ایک سوال یہ جوڑ دیں کہ صاحب میرے لیے کیوں نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، سمجھ لیجئے گا، اس کو آپ کو شاید سمجھ میں آ جائے گی. جب ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے تو ہم پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی دیتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے بعد میں پیر دھوتے ہیں. اب آپ مجھے ایمانداری سے یہ بتائیے کہ ان چیزوں کے دھونے میں نجاست جہاں سے نکلتی ہے اس کا تو کوئی دخل نہیں ہے، نہ اس جگہ کو دھویا گیا، نہ اس جگہ کا کوئی تعلق ہے وضو کرنے میں. منہ دھویا، ہاتھ دھویا، پیر دھوئے اور وضو ہو گیا. لیکن اگر ہوا نکل جائے یا ہم پیشاب کر لیں یا پاخانہ کر لیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو بات عقل میں نہیں آتی کہ صاحب ہاتھ نے کیا قصور کر دیا بیچارے نے، جو سردی کے وقت میں ابھی تو اس کو دھویا گیا تھا، اس کو پھر دھونا پڑے گا واپس. منہ کو ابھی دھویا گیا تھا، پھر اس کو دھونا پڑے گا واپس. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین عقل کا نام نہیں ہے، دین نقل کا نام ہے. یعنی جو قرآن میں ہے وہی دین ہے. اللہ کے رسول نے اور ائمہ مجتہدین نے جو ہمیں بتا دیا کہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپنے سردی کے وقت میں بالکل ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور آپ نے استنجا کر لیا، پیشاب کر لیا، پاخانہ کر لیا، آپ کی ہوا نکل گئی یا خون یا پیپ نکل کر آپ کے جسم سے بہ گیا تو آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. اگر ہم اس کو نہیں مان رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کو نہیں مان رہے، ہم قرآن کو نہیں مان رہے، ہم حدیث کو نہیں مان رہے. پھر ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہم مسلمان کتنے بڑے ہیں، ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں، اس پر بھی ہمیں سوچنا پڑے گا. جو ہے وہ عقل نہیں ہے، عقل تو بہت ساری چیزوں کو اپلائی نہیں کرتی. اب دوسری چیز ایک یہ، جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو سب سے پہلے لقمہ یہاں آتا ہے، یعنی ہماری ناک اس کو سونگھتی ہے. اللہ نے اس ترتیب سے ہمارے منہ کو، ناک کو اور آنکھوں کو بنایا ہے کہ جب کوئی چیز سامنے آئے تو ہم اس کو دیکھ کر، سونگھ کر اور زبان کے ذائقے سے سمجھ لیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. اللہ نے یہ ترتیب بنائی ہے. لیکن اگر کوئی آپ کے جیسا آدمی ہے، میرے جیسا آدمی یہ کہے کہ صاحب ناک کا تو سونگھنے کا کام ہے، یہ یہاں کیوں ہے، یہ تو یہاں بھی ہو سکتی تھی، اس کو یہاں کیوں نہیں لگایا. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہماری عقل اس کو کہتی ہے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے. اب دیکھیے آپ لوگ کہتے ہیں، بڑے دھڑالے سے کہتے ہیں، بڑے تمتراک میں آ کے کہتے ہیں آپ لوگ کہ صاحب مرد عورت برابر ہیں. کیسے برابر ہیں بھائی مرد عورت؟ اگر مرد عورت برابر ہیں تو اللہ نے مرد کو مرد، عورت کو عورت کیوں بنا دیا؟ پھر سب کو مرد ہی بنا دیتا یا سب کو عورت ہی بنا دیتا. یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ صاحب مرد عورت برابر ہیں. کیسے برابر ہیں بھائی؟ اللہ نے مرد کے حقوق الگ رکھے ہیں، عورت کے حقوق الگ رکھے ہیں، شوہر کے حقوق الگ ہیں، بیوی کے حقوق الگ ہیں. یہ کہہ دینا کہ صاحب ہم تو برابر ہیں، ہاں یہ الگ چیز ہے کہ قرآن میں اللہ نے عورت کو بھی اتنے ہی حق دیے ہیں. اگر شوہر کو اللہ نے طلاق دینے کا حق دیا ہے تو عورت کو بھی کہا ہے کہ خلا لینے کا حق آپ کو بھی ہے. اگر شوہر کو امام ایجاب و قبول سے پہلے 3 آدمی جاؤ اور اس لڑکی سے اجازت لے کر آؤ جس لڑکی کا تم نکاح پڑھانے جا رہے ہو، وہ راضی بھی ہے کہ نہیں؟
یہ سارے حقوق اللہ نے عورت کو بھی دیے ہیں. یہ کہہ دینا کہ صاحب عورت مرد برابر ہیں, میں سمجھتا ہوں اس آدمی سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ دے. اور جس آدمی نے یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ صاحب عورت آزاد ہے, عورت آدمی کے برابر کام کر سکتی ہے, عورت آدمی کے برابر رہ سکتی ہے, شانہ بشانہ چل سکتی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ جاہل لوگ عورتوں کو گھروں سے نکالنے کا کام کر رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں, اور وہ عورتوں کو اپنے ہوس کا لقمہ بنا رہے ہیں. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کی نظر میں ہو رہا ہے, اور اسی کو آپ لوگ آزادی سمجھ رہی ہیں. یہ آزادی آپ کو مبارک. نہیں دین تو اس کو مولانا آزادی صاحب, نہیں کہتا, نہیں دین اس کو مولانا صاحب, آزادی نہیں کہتا. نہیں دین کہا ہے کہ عورت کام کرے, عورت کام کر سکتی ہے, عورت پڑھائی بھی کر نہیں سکتی ہے, نہیں, عورت باہر بھی نکل سکتی ہے. اب بالکل کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ شرعی حدود کے اندر رہ کر, دین کے دائرے میں رہ کر, دین سے الگ جا کر نہیں. معاف کیجیے گا, اچھا آپ مجھے کوئی حدیث, کوئی قرآن کی آیت, کوئی صحابہ کا طرز عمل, کوئی تابعین تبع تابعین کا طرز عمل, مجھے ایک ایسا کوڈ کر دیجئے کہ کسی عورت نے ان کے زمانے میں تجارت کی ہو شریعت سے الگ ہو کر, کسی عورت نے مزدوری کی ہو شریعت سے الگ ہو کر. کام انہوں نے بھی کیے ہیں سب, لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کیے ہیں. آج بھی عورت کو کام کرنے کو منع نہیں کیا جاتا. اور یہ جو عورت مرد کی شادی کا مسئلہ ہے نا محترمہ, اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح. آج کل کی نوجوان عورتیں اس کو سمجھ نہیں پاتی کیا ہے. دیکھیے, یہ دو پہیے ہیں, جیسے ریل گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں, ریل گاڑی کی پٹری ہوتی ہے, پٹری پر ریل گاڑی دوڑتی ہے, ایسے ہی شوہر اور مرد عورت جو ہے یہ دونوں کے دونوں زندگی گزارنے کے دو پہیے ہیں. اور اللہ نے ایک نظام قدرت بنایا ہے. دیکھیے, نظام قدرت یہ ہے کہ عورت جو ہے گھر میں رہ کر شوہر کے گھر کی, اس کے مال کی, اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرے. اور مرد کو یہ کہا, کیونکہ مرد کو اللہ نے جسمانی طور پر عورت سے زیادہ مضبوط بنایا ہے. دیکھیے تخلیق, دیکھیے اس کی تخلیق بھی ایسی ہے, اس لیے مرد کو زیادہ مضبوط بنایا ہے تاکہ باہر جا کر وہ عورت کے لیے, اپنی بیوی کے لیے پیسہ کما کر لائے اور اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے. اس کو اسی لیے مضبوط بنایا ہے. جب انسان نے اللہ کی تخلیق میں, اللہ کی قدرت میں جب اپنی عقل کو دوڑانا شروع کیا, تو ہوا یہ کہ مرد جو باہر کما کر لانا تھا وہ تو گھر میں بیٹھ گیا, روٹی بنا رہا ہے, چائے بنا رہا ہے, اور عورت باہر جا کر کما کر لا رہی ہے. یہ اللہ کی نہیں تخلیق میں اپنی عقل کا نہیں دوڑانا ہے. نہیں دیکھیں مولانا صاحب, ایسا نہیں ہے. آگے دنیا آگے بڑھ چکی ہے. دنیا وہ کئی سو سال پہلے, کئی ہزار سال پہلے آپ کی بات کر رہے ہیں. آج کل کی عورت پڑھی لکھی ہے, وہ باہر کام بھی کرتی ہے, اور اگر مرد گھر میں مدد کر دیتا ہے اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, آپ نے کہا کہ مرد عورت ایک برابر نہیں ہوتے, تو اس کے علاوہ جیسے آپ نے 72 حوروں کی بات کی, تو یہ 72 حوروں سے کیا ادھر بھی کیا یہ بچے پیدا کرنے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عورت کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے اور مرد کے لیے اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ بچوں کا پتہ لگے کون ہے. اور خیر وہ چیز تو ایک الگ ہے, 72 حوروں کا تو میرے خیال ہے وہ ٹاپک کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم آگے بڑھیں کہ مرد کو بڑا سپیریئر بنایا گیا ہے اور اسلام میں یہ بتایا ہے وہ بتایا ہے, آج کے زمانے کی اگر ہم بات کریں, آج کل کے علماء تو ہر طرح کی باتوں میں پکڑے جاتے ہیں, چاہے وہ بکری ہو, بچے ہوں, چاہے بلی کتا, کس کے ساتھ ویڈیوز نہیں آئی ہیں ملاؤں کی, اور ان کی جو مدرسوں میں غلط کام کرتے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ سارا ملبہ صرف عورتوں کے لیے کہ عورتیں پردے میں رہیں, خود چاہے جو مرضی کرتے پھرے, یہ کون سا اسلام ہے؟ معاف کیجیے گا, آپ نے مولویوں کو فرشتہ سمجھ لیا. مولوی بھی آپ جیسا انسانی تو ہیں, وہ فرشتے تو ہے نہیں کہ وہ گناہ نہیں کریں گے. گناہ ان سے بھی ہوگا. اللہ نے انسان کی تخلیق میں گناہ کرنے کا مادہ رکھا ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ فلاں آدمی گناہ نہیں کر سکتا, اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہے ہی نہیں. جب گناہ کرنے کا مادہ میرے اندر ہے تو میں گناہ کیسے نہیں کروں گا بھائی؟ یہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ مولوی گناہ نہیں کر سکتا؟ مولوی تو گناہ کرے گا کیونکہ اس کے اندر مادہ ہے گناہ کرنے کا. تو کیسے آپ اس کو فرشتہ؟ دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو یہی سوال جو آپ نے کیا نا, یہی سوال کفار مکہ نے کیا تھا. کیا؟ سنیے گا ذرا غور سے, محترمہ دھیان دیجئے. کیا سوال تھا؟ قالوا مالی حاضر رسول یاکل الطعام
वयमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो हमारे साथ ही हमारी तरह खाना खाता है, हमारी तरह बाजार जाता है, इसने शादी भी कर रखी है, इसके बच्चे भी हैं, ये कैसा रसूल है भाई? लौला उनजिला अलैहि मलक फयकून माहू नजीरा, अगर कोई फरिश्ता आता हमारे पास तो हम उसको समझ लेते कि हाँ जी ये अल्लाह की तरफ से डराने वाला आया है, ये तो हमारे जैसा आदमी हमारे सामने पैदा हुआ, हमारे हमारे कुनबे खानदान का है, इसको हम कैसे रसूल मान लें? ये तो हमारे जैसा है। अब जवाब सुनिए कुरान ने क्या जवाब दिया है, अगर आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। कुरान ने कहा, हाँ आप ये कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये कह दीजिए कि हाँ कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं इंसान होने में तुम्हारे जैसा हूं। इंसान होने में कैसा हूं? तुम्हारे जैसा, यानी मैं खा भी सकता हूं, मैं तिजारत भी कर सकता हूं, मैं यानी शादी भी कर सकता हूं, मैं बच्चे भी पैदा कर सकता हूं, मैं आपके साथ बैठकर दो बातें इधर की दो बातें उधर की भी कर सकता हूं। यानी इंसान जो चीज जो कर सकता है वो सब कुछ मैं कर सकता हूं बहैसियत इंसान होने के। लेकिन तुम में और मुझ में फर्क क्या है? यूहा इलैया, बस मेरे पास जिब्रील वही लेकर आते हैं, तुम में और मुझ में सिर्फ ये फर्क। तो मैं और आप, मैं मौलवी और मोहतरमा आरजू जी, आप बहैसियत इंसान होने के दोनों बराबर हैं। अगर आप गुनाह कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता भाई? आप मुझे फरिश्ता क्यों तस्वुर करते हैं? जब आप नहीं, मुझे मैं फरिश्ता तस्वुर नहीं सुनिए, कर रही। सुन लीजिए, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। जब जब मुसलमान ने इमाम को, मौलवी को फरिश्ता तस्वुर कर लिया तो उसकी हर गलती को उसने बढ़ाकर बताना शुरू कर दिया। मियाँ मौलवी तो तकरीर में ये कहता है और खुद ये करता है, मियाँ हमें ये बताते हैं और खुद ये करते हैं। भाई दीन इनके लिए अलग हो सकता है, दीन हमारे लिए अलग हो सकता है। ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया मामला। वही लोग करते हैं जो मौलवियों को तस्वुर कर लेते हैं कि ये फरिश्ता है, ये गुनाह कर ही नहीं सकता। मेरा मानना, मेरा ईमान तो ये है कि इंसान बहैसियत इंसान होने के, चाहे वो कुतुब अब्दाल ही क्यों ना हो, सिवाय नबी के, नबी की हिफाजत का वादा अल्लाह ने किया है। उसके अलावा जितने इंसान दुनिया में हैं, सब इंसानों से गुनाह हो सकते हैं। और ये कह देना टीवी पर आकर आपने कह दिया कि कुत्तों के साथ, बिल्लियों के साथ और उसके साथ, ये फिर मैं आपसे कहूंगा, जैसे मैंने आपको एक मैसेज किया था कि आप दीन का और मुसलमान का मजाक उड़ाना चाहती हैं और आप उड़ा रही हैं। मैं माफ मजाक कीजिएगा, नहीं उड़ा मेरी रही बात हूँ शायद ये मौलाना आपको, साहब, ये शायद ये सच्ची बात आपको बातें हैं जो मैं नहीं, आपको बता रही हूँ। ये रिकॉर्ड पे मौजूद औरतें है, नहीं पकड़ी वीडियोस जाती, मौजूद हैं। औरतें कुत्ते नहीं, बिल्लियों के साथ नहीं पकड़ी जाती। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आपने नहीं देखा? मैंने नहीं कोई देखा। वीडियो आप नहीं इस देखा किस्म की आपने? वीडियोस देखते हैं, मैंने नहीं आप देखा। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूं मैं इस किस्म की वीडियो देखता हूं। आप कहां पहुंच गई? तो फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं? मैंने तो नहीं देखी है ये औरतों की ऐसी आपके कुछ जहन की अक्कासी, वीडियोस। ये ये आपके, लेकिन देखिए मेरी माफ बात कीजिएगा, ये सुनिए, आपके देखिए जहन की मैं अक्कासी, आगे ये आपकी जहन की अक्कासी है कि आपका जहन कहां तक जा सकता है। मैंने नहीं कहा कि मैंने नहीं, कोई वीडियो देखी, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप औरत भी गलत कामों में पकड़ी जाती है, मर्द भी नहीं गलत कर कामों में सकती पकड़े है, जाते हैं। कर सकती है, लेकिन मैं आपसे ये कह कर रही हूँ रही कि है, गलती तो खैर कोई कर भी कर सकती नहीं, सकता कर है। रही है मोहतरमा, हो कर सकता है रही कर है। रही डांस होंगी, बार कर खुले रही हुए होंगी, हैं, कर रही होंगी, तवाइफों के कर रही अड्डे होंगी। खुले हुए हैं, तवाइफों के अड्डे खुले हुए हैं, बाजार है बाकायदा इस काम के। आप ऑनलाइन चले जाइए, तो आपको वो 10 तो तरह के ऑनलाइन ऑफर जाने मिल की जाएंगे। क्या औरतें जरूरत कर है रही हैं मौलाना? मौलाना और कर साहब, रही हैं। एक सेकंड तो मौलाना साहब, आपके ये आप क्यों जब पाकदामन से साबित करना दुनिया चाहते हैं मेरी अपने नहीं, आप को, मेरी बात, और मैं हमें नहीं क्यों कह रही किसी क्यों को, गाली देना चाहते हैं? मैं किसी को गाली नहीं दे रही, नहीं, मेरी मौलवियों बात को सुनिए। आपने पहले मेरी बात सेगमेंट में भी सुनिए। गालियां दी मौलवियों को, नहीं नहीं, मैंने कोई गालियां नहीं दी। आपने आप मेरी पहले बात सेगमेंट सुनिए, में भी आप मेरी गालियां दी बात मौलवी, सुनिए, और खास तौर मेरी से बात सुनिए। नाम लेकर आपने मेरी मौलाना तारिक मैं जमील को कहा, फला को। आप माफ जो कीजिएगा, बात है ऐसी मैं वो बातें बात टीवी शो में करूंगी मत, ना। टीआरपी के लिए मत कीजिए, ये सिर्फ टीआरपी के टीआरपी लिए के लिए मैं आप कुछ करते नहीं हैं। कर रही। आप जवाब मौलवियों को दीजिए गाली ना। देना आप आप लोगों का पेशा मैंने है। कौन सी गाली दी है? मैंने कोई ये गाली गाली नहीं दे दी रहे हैं है। ना आप कि मौलवी ये कुत्ते गाली बिल्लियों नहीं के है। साथ पकड़ा जा रहा है। हाँ, ये तो गाली पकड़ा नहीं जा है। रहा है ना। ये गाली कौन नहीं नहीं है, पकड़ा? ये औरतें नहीं सच्चाई है। पकड़ी जा रही हैं, औरतें मैंने नहीं तो नहीं पकड़ी देखा जा कोई रही हैं। औरत को, मैंने किसी औरत को नहीं देखा कुत्ते बिल्ली के साथ पकड़ी गई हो। आप अजीब बात कर आपने रहे नहीं हैं। देखा किसी को? आप मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा आपने किसी को? मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं आप देखा। कसम खाकर कह सकती हैं कि आपने नहीं देखा? मैं बिल्कुल कसम खा के कह सकती हूँ कि आप मैंने अपने नहीं बच्चों देखा। की कसम खाकर कह सकती हैं?
मेरे बच्चे अपने नहीं बच्चों की है, कसम खाकर कह सकती हैं? मेरे बच्चे नहीं शोहर है की कि मैं कसम खा कसमें सकती खाऊं। हैं? मैं शोहर की सबकी कसम कसम खा खा सकती के, हैं? मैं हाँ बिल्कुल माँ कसम खा बाप के की कह रही कसम हूँ खा सकती सबकी। हैं कि मेरे मैंने माँ बाप भी औरत को नहीं है, कुत्ते बिल्ली के साथ नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। आप अजीब अगर बात कर मुसलमान रहे हैं, हैं आप। अल्लाह की कसम खा लीजिए। बिल्कुल जी, अल्लाह की कसम भी खा सकती हूँ। मैंने नहीं देखा ये तो नहीं क्या देखा, मैं बात, कोई डरती कौन नहीं से हूँ। जमाने, या तो आप देखते नहीं, होंगे सुनिए मौलाना साहब, ऐसी वीडियोस सुनिए आप सुनिए, देखते होंगे, मैंने नहीं देखी। मोहतरमा, मैंने तो वो बता रही हूँ मोहतरमा जो मैंने नहीं, सोशल मीडिया पर आई हुई है। लेकिन खैर, फिर आप आप मुझे इल्जाम आगे लगा रही हैं, बढ़ने दीजिए। आप फिर तो आप इल्जाम आप लगा रही हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, आप फिर आप जिद मेरे कर रहे ऊपर हैं मुझे। इल्जाम है कि आप एक ऐसी चीज जब वीडियो मैंने देखती हैं, नहीं वैसी वीडियो, देखी, नहीं 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 नहीं, नहीं माफ तो कीजिएगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं गलत, नहीं नहीं आप नहीं, मेरी बात बिलबिलाइए मत, सुनिए। आप हाँ बिलबिलाइए नहीं मत। नहीं, मैं बिलबिला नहीं रही सच हूँ, को आप सुनने ना का, सच को बिलबिलाइए। सुनने का मादा नहीं, मैं सच को सच सुनने का सुन मादा रही भी हूँ, रखिए। आप भी तो सुनिए ना। आप सच आगे सुनिए। बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, मैं आपको आपकी वीडियोस, मुस्कुराहट मैं गायब हो किसी गई, से मेरी कहकर, मुस्कुराहट मैं जूगी तो किसी, है। मेरी मुस्कुराहट भी उधर ही है सर, मेरी मुस्कुराहट नहीं गायब होती। मैं आपको नहीं, सिर्फ आपकी ये गायब हो बता गई, रही मेरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जूगी तो है। हाँ, जी किधर बताइए, है आपकी अगला सवाल मुस्कुराहट? कीजिए, हाँ बिल्कुल, अगला अगला सवाल सवाल कर कीजिए। रही हूँ। ये आप एलिगेशंस जी, लगा रहे हैं और इस तरह से, मैंने वाकई नहीं देखी वीडियोस। अगर नहीं आपके नहीं, पास है तो भेज दिएगा मुझे, मैं देख मैं लूंगी। नहीं, खैर। मैं नहीं एलिगेशन लगा रहा हूँ, मैं नहीं। अच्छा मेरी बात एक सुनिए। औरत, आपने एक कहा, सुनो, आपने तवाइफ कहा, खाने में, सुनिए सुनिए ये सुनिए सुनिए, तवाइफ खाने तवाइफ तो खाने में मौलाना साहब जब से दुनिया बनी है तब से किसने चल खोल रहे रखे हैं। हैं? ये तो हमेशा कौन से कह चल रहा रहे है? हैं, जब से दुनिया कौन बनी कह तब रहा से है? चल रहे हैं। आपकी सब मालूमात कह रहे कम हैं। है, आपकी मालूमात कम है। हाँ, आपकी ज्यादा होगी, बिल्कुल मेरी मालूमात कम ये है। यूरोप, आप ये यूरोप की, किसी ये यूरोप की देन है, ये यूरोप की देन और है। आज, आज अगर यूरोप वाले ये ऐलान कर दें कि हम वीजा दे रहे हैं, तो सारे मोमिन जो है जाके वीजा लगवा लेंगे उसी यूरोप का जिसको आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे मैं हैं नहीं जाऊंगा, कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बुरा मैं नहीं है। जाऊंगा। चले, आप ऑफर कराइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं ठीक है। जाऊंगा। मेरी कौन सी मैं बात शैतानों चलती के है पास ही नहीं मौलाना जाता, साहब? मैं ठीक। शैतानों के पास लेकिन नहीं जाता। लेकिन शैतानों की चीजें आप यूज जी, करते हैं, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, मोबाइल हो, गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, वो सब भी तो काफिरों की देन है। उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? मेडिसिन खा रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं। आप बताइए ना, मुसलमानों ने क्या इजाद किया है? इसमें से कोई चीज मैं बता जवाब, दीजिए मुझे। मैं मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। गैरों की ईजाद करदा सारी चीजें हराम नहीं है मोहतरमा। मैं फिर कहता हूँ, नॉलेज कम है, आप तैयारी करके नहीं बैठती, शायद ये सोच के बैठती हैं कि मौलवियों को इल्जाम लगाना है, मौलवियों को घेरना है। आप तैयारी करके नहीं बैठते। सारी चीजें गैरों की ईजाद करदा हराम नहीं है। अब जैसे मोबाइल का आप जिक्र कर रही हैं, इसी मोबाइल को आदमी जायज भी इस्तेमाल कर सकता है, नाजायज भी इस्तेमाल कर सकता है। टीवी को आदमी नाजायज भी इस्तेमाल कर सकता है, जायज भी इस्तेमाल कर सकता है। मेरा सवाल ये हर नहीं था। चीज को आदमी जायज भी इस्तेमाल कर सकता है, नाजायज भी इस्तेमाल कर सकता है। गैरों ने जो चीजें बनाई है सारी की सारी हराम तो नहीं है। मैंने नहीं कहा कि हराम है, बताइए, मैं पूछ रही हूँ उसमें से मुसलमानों ने आप ही इजाद तो क्या करें किया है, आप, मैंने ये कि भाई पूछा था। आप, आप बताइए ना, अगर इसमें से क्या मुसलमान चीज ने, मुसलमानों ने इजाद किया है, मैं ये पूछ रही हूँ। अगर हराम मुसलमान हलाल ने, की बात नहीं। मैं वही कह रहा हूं, अगर मुसलमान ने इजाद नहीं की तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी चीजें जो गैरों ने इजाद कर दी उनका इस्तेमाल करना नाजायज है, हराम है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ। मतलब आप उनके यहाँ मैंने जाने अगर को कोई चीज तैयार ने, नहीं है, आप कह रहे हैं सब नहीं नहीं नहीं, खराबियां उन्होंने की हैं, सुनो और सुनो उसके बाद आप कह रहे हैं सुनो, कि नहीं। अच्छा जो चीज गलत है वो तो मानोगी आप। अगर मैं आपके हम्म, टीवी पर बैठकर एक गाली दे दूं तो आप हम्म, कहेंगे कि जी मौलवी गाली दे रहा है, गलत है, गलत है ना, हम्म, गलत हम्म, होगा। अगर जी। यूरोप ने कोई चीज गलत इजाद की है तो उसको गलत तो कहना पड़ेगा ना, या उसको भी हम सही कह दें। मैं तो यही कह रही हूँ ना रिलेशनशिप में रहना, मौलाना सुनिए साहब। सुनिए, रिलेशनशिप में रहना जायज है, प्यार मोहब्बत के नाम पे जिनाकारी करना जायज है, आपके नजदीक भी शायद हो, क्योंकि यूरोप में जायज है, आप तो मानते हैं उसको। मुझे बताइए, शरीयत ने जो जायज तरीका निकाला है कि भाई मियाँ बीवी बन के जायज तरीके से रहो, वो चीज पसंद नहीं आती। पसंद क्या आता है कि हम तो साहब रिलेशनशिप में रहेंगे, पहले लड़के और लड़की को देखेंगे, समझेंगे। समझने का नाम जिनाकारी। ये कौन सा इस्लाम है, कौन सा धर्म है भाई? ये कौन सा दीन है जिसको मौलाना आप लोग साहब, जायज सबने मानते हैं? अपनी कब्र में जाना है, सबने अपना जवाब खुद देना है, इसलिए किसी के ऊपर एतराज करने का अच्छा, राइट किसी को नहीं अब है। अब ठीक है। अब ठीक आगे, है, अब अगर मुद्दे पे आ कोई गए अपनी आप। तो मर्जी से मौलाना रहता है तारिक जमील के कि ऊपर, उनकी, तो मौलाना तारिक जमील के ऊपर भी आपको कुछ कहने का हक नहीं है, क्यों? या किसी मौलवी पर भी। आप सबको अपनी खबर में जाना है, हाँ, आप लोग बिजनेस सबको कर रहे अपना हैं, जवाब मजहब देना को है। बेच। अच्छा मेरी बात नहीं नहीं बात नहीं नहीं, सुनिए मेरी।
मेरा सवाल सुनिए मौलाना साहब, ये बहस हम बाद में भी कर सकते हैं, बताइए मेरी बात सुनिए। बताइए अब बताइए आपने बताइए। कहा कि मर्द औरत को खुदा ने एक जैसा नहीं बनाया, वो चाहता तो एक जैसा बना सकता था। बिल्कुल इसी तरह से खुदा ने कई मजहब भी दुनिया में हैं जो खुदा की मर्जी से ही बने होंगे। उसमें जाके ये कहना कि जी हर किसी को आप कहें मुसलमान कि जी इस्लाम के दायरे में आ जाओ, वरना तो वो जन्नत पे तो हमारा कॉपीराइट है, तुम तो जा नहीं सकोगे, और इस किस्म की बातें। और अगर कोई इनकेस मुसलमान हो और वो किसी दूसरे मजहब में चला जाए, तो हमारे यहाँ क्यों इस तरह की बातें होती हैं कि मार दिया जाए। जैसे अभी वसीम रिजवी साहब एक हैं इंडियन, उन्होंने जो है वो अपना मजहब चेंज कर लिया, तो उनके लिए मैंने खुद वीडियो देखी, किसी कोई थे कांग्रेस के या क्या, वो कह रहे थे जिनको मार दिया जाए तो मैं इतने पैसे दूंगा। तो अगर कोई अपनी मर्जी से मजहब बदलना चाह रहा है, तो इस्लाम में आने के 100 रास्ते, निकलने का रास्ता क्यों नहीं है? देखिए, इर्तिदाद पहले जमाने में भी होता था, नबी के जमाने में भी होता था। इर्तिदाद का मतलब समझ रहे हैं आप? इर्तिदाद का मतलब होता है दीन से फिरना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी लोगों ने दीन से फिरे हैं लोग, और आज तक फिरते आ रहे हैं। ये कह देना कि निकलने का रास्ता नहीं है, फिर मैं कहूंगा मालूमात की कमी है। आप हिस्ट्री उठाइए इस्लाम की, हर जमाने में ऐसे लोग पैदा हुए हैं जो अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे और फिर अलग हो गए इस्लाम से, हर जमाने में हुए हैं। तो इसमें ये कह देना कि ऐसा कोई रास्ता क्यों नहीं, बिल्कुल है रास्ता। और जो लोग ये कहते हैं कि साहब जो आदमी दीन से फिर गया, उसको अगर कोई सर कलम कर दे इतने पैसे दूं, तो नाजायज है, हराम है, बिल्कुल ये कहना मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, बिल्कुल हराम है। किसी आदमी को कोई ये अधिकार नहीं है कि अगर कोई आदमी दीन से फिर जाए उसका सर कलम कर दे, किसी को अधिकार नहीं है। क्योंकि कुरान ने कहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। जो अल्लाह को मानेगा, कुरान को मानेगा, वो मुसलमान कहलाएगा। जो अल्लाह को नहीं मानेगा, कुरान को नहीं मानेगा, फरिश्तों को नहीं मानेगा, यौम आखिरत को नहीं मानेगा, वो गैर मुस्लिम कहलाएगा। तो उसमें ये करना कि भाई जबरदस्ती किसी को इस्लाम के अंदर लाओ, कुरान ने इसको भी मना किया है। मैंने पहले भी बताया था, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई अपनी इच्छा से आता है, दीन को पढ़कर आता है, दीन को समझ कर आता है, दीन को अच्छा जानकर आता है, तो खुशामदीद, वेलकम। लेकिन किसी को ये कहना कि तुझे गर्दन मार दूंगा या तेरी बीवी बच्चों के साथ जो है नौजबिल्ला गलत काम करूंगा अगर तू दीन में नहीं आया, या कोई भी इस तरह की थ्रेड उसको देना, मैं समझता हूँ हराम है, नाजायज है। ऐसे आदमी का दीन से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी अकल से सब कुछ कर रहा है, जैसे आज के आजाद ख्याल लोग अपनी अकल से दीन को चलाना चाहते हैं। अब दीन जैसे से आप उसका कोई मौलाना वास्ता नहीं। अब जैसे आप मौलाना तारिक जमील की बात कर रहे थे, तो वो हमेशा कहते हैं जी सादा जिंदगी गुजारना चाहिए इंसान को, जो असल जिंदगी है वो मरने के बाद है। खुद वो करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं, लाखों के घर में रहते हैं। तो ये चीज मैं कह रही थी कि अपने ऊपर भी वो चीज अप्लाई करनी चाहिए। अगर किसी ने अपने ऊपर वो चीज अप्लाई की है, तो वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे, जो एक बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे, और मेरे ख्याल है कि मैं उन पे ज्यादा यकीन करूंगी मौलाना साहब के बजाय। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि क्या आप भी सादा जिंदगी गुजारते हैं? बिल्कुल सीधी सादी, क्योंकि जाहिर है कि बाकी तो लाइफ उधर ही होगी ना। दीन में कहाँ कहा है कि सादी जिंदगी गुजारो? मौलाना तो सब ये बताते हैं हमें कि आप सादा मुझे जिंदगी बताइए। गुजारने का हुक्म है। नहीं, कुरान की आयत बताओ, कोई मुझे हदीस बताओ एक। नहीं, मैं कुरान की आयत और हदीस तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने तो यही सुना है हमेशा। हमारे यहाँ के नहीं जितने नहीं, मौलवी हैं पाकिस्तान के, देखिए वो यही कहते हैं पत्रकार कि को, सादा जिंदगी सुनिए गुजारने का हुक्म है। और सुनिए सुनिए, जो है सादा जिंदगी गुजारें, और खुद आप लोग अय्याशी में जिंदगी गुजारते हैं। फिर मैं आपसे कहता हूं पत्रकार को तैयारी के साथ बैठना चाहिए। अगर आपको मौलाना तारिक तैयारी जमील के का हवाला साथ देना था, बैठे हो तो उनकी जी। एक क्लिप भी लेके आना चाहिए था कि देखो जी अच्छा। मौलाना तारिक जमील ने ये कहा है, इसको सुनिए आप। अगर आपके पास उसकी दलील नहीं है, तो आप बोगस इल्जाम लगा रही हैं। ये बहतान तराशी है, इल्जाम तराशी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी बात, दीन में कहीं ये नहीं कहा कि आप सादी जिंदगी गुजारिए। दीन में तो ये कहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे पर अपनी नेमत का जब असर देखता है तो खुश होता है। क्या मतलब है इसका? सादी जिंदगी गुजारो, अच्छे कपड़े ना पहनो, अच्छी गाड़ी में ना घूमो, कहाँ कहा है? सहाबा कराम उस वक्त भी इतने मालदार सहाबा कराम थे, हजरत उस्मान गनी जैसे लोग, हजरत अली जैसे लोग, हजरत उमर जैसे लोग, वो मालदार लोग नहीं थे, गरीब थे, वो फकर फाके आपकी में आवाज नहीं जिंदगी आ रही। गुजार रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि क्या वो फकर फाका में जिंदगी गुजार रहे थे?
میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب صحیح ہوئی ہے جی. صحابہ کرام بھی بہت مالدار تھے. اس ہوں. کے بعد میں تابعین کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو ان میں بھی بہت مالدار لوگ تھے. آج بھی مولوی بہت مالدار لوگ ہیں. یہ کہنا کہ صاحب مولوی کہتا ہے مولوی یہ نہیں کہتا سادہ زندگی گزارو. مولوی یہ کہتا ہے کہ فضول خرچی، اسراف مت کرو. اسراف مطلب یہ ہے کہ واہیات مت اڑاؤ. جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں خوش دکھاوا رہو. مت کرو. ایسا کام مت کرو جو دین کے خلاف ہو. یعنی آپ عیاشی میں پیسہ اڑاؤ اور اللہ کے نام پر نہ دو. مسجد میں پیسہ نہ لگاؤ اور دنیا بھر کی ایسی چیزیں جو دین میں ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان چیزوں میں خرچ کرو. مولوی اس کے لیے منع کرتا ہے. اور یہ بھی اگر آپ کو بات بری لگتی ہے مولوی کی تو پھر قرآن کو آپ خود پڑھو اچھی طرح. آپ کو سمجھنا چاہیے بالکل. کہ قرآن کیا ہے. خیر ہمارے یہاں تو غیر قانونی طور پہ بھی مساجد بنائی گئی ہیں، لوگوں کی زمین پہ قبضہ کر کے بھی بنائی گئی ہیں، اور مسجد میں پیسہ دیتے ہیں تو اس سے جو وہاں پہ جو مولانا ہوتے ہیں وہ اپنا گھر بھی بنا لیتے ہیں، اپنے بچوں کو باہر پڑھنے بھی بھیج دیتے ہیں، اور جو دوسرے مدرسے میں جو بچے آتے ہیں ان کو غلط کام سکھاتے ہیں. یہ چیز بھی ہم نے دیکھی ہے، اور میں پوری تیاری سے آئی ہوں. مولانا صاحب آج آپ کیوں گھبرائے ہوئے؟ پانی رکھا ہے اپنے ساتھ میں؟ انا پانی رکھا کریں. انا للہ مجھے انا یہ للہ و انا بتائیے. الیہ راجعون. بالکل انا بالکل للہ بالکل. و انا الیہ راجعون. اگر آپ مجھے یہ بتاتی کہ میں یہ سیگمنٹ پورا کا پورا مولویوں کے خلاف کروں گی تو نہیں، یہ پھر شاید مولویوں میں کے آپ کے خلاف ساتھ نہ نہیں ہے. بیٹھتا. یہ مولویوں کے خلاف نہیں ہے. میں صرف بات پوچھ رہی نہیں ہوں. نہیں نہیں، میں غلط اگر بات. غلط ہوں آپ دیکھیے مجھے یہ جواب غیبت دے ہے. دیجئے. یہ غیبت ہے. یہ غیبت ہے. کیا اگر آپ غیبت ہے؟ مولوی طارق جمیل صاحب کے سامنے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں رکھ پاتی تو میرے کیوں سامنے نہیں ان رکھ کا نام لے کر ان پاتی؟ کی برائی کرنا غیبت ہے. تو میں کہیے آپ ان سچائی سے جا بتا کے. رہی ہوں. آپ ان وہ کی بات بیچ مجھ میں سے کہاں سے آ آپ ان کی گئے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ ان کی بات مجھ سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، چھوڑ دیجئے اگر ان مولانا کی صاحب کوئی کو. چھوڑ اگر ان کی دیجئے کوئی نا. بات میں ان کی بات، سنی. میں نے دیکھیے. مولانا صاحب کا نام نہیں لیا. میں نے آپ سے سارے مولانا کی اچھا بات کی ہے کہ اچھا اچھا، غیر ایک بات قانونی سن لیجیے. مساجد ایک بات ابھی ہماری سپریم کورٹ سن نے لیجیے گروائی سن ہے لیجیے مسجد. ہماری سپریم میں کورٹ نے سمجھا آرڈر دیتا کیا ہوں. ہے کہ گرا دیں مسجد میں کو، یہ سمجھا غیر دیتا قانونی بنی ہے. اس پہ جو میں لوگ باہر سمجھا آ گئے. دیتا ہوں. یہاں پہ لال مسجد جہاں میں رہتی ہوں اس کے آگے کی زمین قبضہ کی ہے مولوی نے، اور وہاں اپنا گھر بنا لیا. بچے باہر پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ غریب لوگوں کے بچے بلا کر مدرسے میں ان کو بتاتے ہیں کہ جی کافروں کا سر کاٹ دو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت میں بھی آپ یہ چیز کر سکتے ہیں، یا صرف یہ پاکستان میں اس طرح کے لوگ ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے، کسی کی ناجائز کی ہوئی جگہ پر مسجد بنانا حرام ہے. ہوں. حرام ہے. جائز نہیں، ناجائز نہیں، حرام ہے. اگر قبضہ کر کے آپ مسجد بناتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہی ہے، حدیث کہہ رہی ہے. آپ پڑھ لیجئے، کسی سے بھی پوچھ ہوں. لیجئے. کوئی مولوی اس کے جائز کا فتویٰ نہیں دے سکتا. اگر کوئی مولوی کسی بچے کو مدرسے میں بلا کر غلط چیزیں پڑھاتا ہے تو وہ ناجائز حرام ہے. ہوں. چاہے وہ کتنا بھی بڑا مولوی ہو، میں اس کو ٹھیک ہے. مولوی نہیں مانتا. ہوں. بشکل مولوی کی شکل میں آدمی ہو سکتا ہے ہوں. لیکن مولوی نہیں ہو سکتا. کیونکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا ہے: علم مولا ہو جسے اے مولوی، جسے اللہ کا علم ہو، جو اللہ کو جانتا ہو، اللہ کی مانتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، اس کو مولوی کہتے ہیں. اور جو ہوں. آدمی ناجائز قبضہ کرے زمینوں پر، جو آدمی بچوں کو غلط تعلیم دے، وہ اللہ سے کہاں ڈر رہا ہے؟ پھر مولوی کیسے کہہ دیتے ہیں آپ اس کو؟ ہر داڑھی والے کو آپ لوگ مولوی کہہ دیتے ہیں. دقت تو یہی تو آ رہی ہے نا. دقت یہاں آ رہی ہے کہ جو بھی داڑھی والا ٹوپی والا دکھتا ہے آپ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی نے کر دیا ایسا، یہ مولوی نے کر دیا ایسا. نہ اس کی سند دیکھتے. اگر امامت پہ رکھیں گے تو مسلمان اس کی سند دیکھے گا، لاؤ بھائی سند دکھاؤ، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے. لیکن جب وہ گناہ کرے گا تو اس کی سند نہیں دیکھے گا. داڑھی ٹوپی دیکھ کے فتوا لگا دے گا مولوی نے ایسا کر دیا، پھر اس کی کوئی سند نہیں دیکھے گا. بس مولوی کو بدنام کرنے کا بہانہ مل گیا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جب بھی کسی پر، حدیث یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کو گناہ کرتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھو، سمجھ لیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھو تب بھی گنہگار کہنے کا آپ کو اس کو حق نہیں ہے، کیونکہ گناہ کا تعلق بندے کا اللہ کے ساتھ ہے. پتہ نہیں کب وہ رات کے اندھیرے میں تنہائی میں اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف کر دے، اور ہم اس کو گنہگار کہہ رہے ہیں، ہم اس کو اچھا غلط مجھے سمجھے جا رہے ہیں.
मुझे मुझे एक चीज बताइए मौलाना साहब, जी ये एक इंडिया में बहुत चला था लव जिहाद के जिहाद करके, और उसमें जो जी केसेस हुए, अगर 100 केसेस हुए तो उसमें से 70 जो थे वो, फॉर एग्जांपल 70 जो थे वो मुसलमान लड़के थे। तो ये जी चीज क्यों इस तरह से हुई? और अपनी जो लड़कियां हैं मुसलमान, वो उन्हें तो बड़ा वो बुरको शुरको में रखते हैं, और हिंदुओं की बच्चियों को इस तरह से ले जाना हमारे यहाँ भी बहुत होता है। कई 100 केस बल्कि 1000 केस हमारे यहाँ साल में हो जाते हैं कि जबरदस्ती उनका मजहब बदलवा दिया और उनके साथ शादी कर ली, और अपनी लड़कियों को छुपा के रखते हैं, और वो चीज हो रहा होता है इस्लाम फैला रहे हैं। इस्लाम फैलाने का क्या शौक है मुसलमानों को? आपने अभी मुझसे कहा कि मौलवी लड़कों को ये सिखाते हैं कि काफिर का सर कलम कर दो, जन्नत मिल जाएगी, 72 हूरें मिल जाएंगी। हम्म। ये तो जिहाद है, ये तो जिहाद है। तो लव कहाँ जिहाद से है? आ गया इसमें फिर? ये दो अलग आप अलग बकौल सवाल थे। आपके, नहीं नहीं नहीं, ये सुन दो लीजिए अलग मेरी सवाल बात। है। मेरी बात, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझ लीजिए। पाकिस्तान में यही तो जिहाद है। लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, फला मुजाहिदीन, फला 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 फला, ये सब यही तो जिहाद कर रहे हैं। तो जिहाद का जो तस्वुर है, मैं, आप भी समझिए मैं भी समझूंगा। जिहाद का जो तस्वुर है वो यही तो है कि अगर काफिर सामने आए, चाहे वो अटैक करे या कुछ भी करे, भाई जिहाद का मतलब ये है तो जान दे दो या ले लो। उसमें लव कहाँ से आ गया मुझे बताइए? लव और जिहाद तो दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। लव इधर है, जिहाद इधर है। प्यार और मारकाट तो आ ही नहीं सकता ना कहीं भी। तो जिन लोगों ने ये घड़ा है वो अनपढ़ और जाहिल लोग थे। लव जिहाद, लव जिहाद क्या होता है भाई? लेकिन क्यों? लव जिहाद का कोई मतलब तस्वर सुनिए। अब दूसरी बात सुनिए, अब दूसरी बात सुनिए। क्यों ऐसा होता है कि लड़के लड़के हिंदू लड़कियों से या मुसलमान लड़कियों से हिंदू लड़के क्यों प्यार करते हैं, या प्यार के चक्कर में क्यों फंसाते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान लड़के ही हिंदू लड़कियों को प्यार के चक्कर में फंसाते हैं, या हिंदू लड़कियां फंस जाती हैं, या मुसलमान। मैं आपको पुरानी दिल्ली के अंदर हजारों केसेस ऐसे बता सकता हूं कि मुसलमान लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी कर रखी है और रह रही है उनके अच्छा। साथ में, और रह रही है उनके साथ में, इस्लाम धर्म छोड़ दिया। हजारों केस बता सकता हूं आपको। ये कह देना कि मुसलमान ही ऐसा करता है लड़का और हिंदू लड़का ऐसा नहीं करता, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये प्यार का नाटक भी तो आप ही लोगों ने समझाया आज की नस्ल को। आप लोगों ने तो बताया कि प्यार होता है, रिलेशनशिप कुछ होता है, ये सब आप लोगों ने ही तो बताया है। इस्लाम तो नहीं सर उससे जानता इस तो बात को। बेहतर है ना इतना मौलाना साहब, कहीं सुनिए, जाके फट जाने से तो बेहतर है ना, सुसाइड बॉम्बर आप बनने से बेहतर, तो बेहतर है कि प्यार प्यार हो। आप, अच्छा आप जाके बेहतर हो गया। इस्लामिक इस्लामिक कंट्रीज में सबसे ज्यादा सुसाइड बॉम्बर्स क्यों होते हैं, मुझे बताएंगे आप? सबसे ज्यादा तो इसको बेहतर, सुसाइड बॉम्बर यहाँ से तो क्यों फिर, निकलते हैं? तो मोहतरमा इसको बेहतर ही समझो ना, फिर गलत क्यों बता रही हैं आप इसको? अगर ये बेहतर नहीं है, अगर ये बेहतर है आपके नजरिए में कि उससे तो बेहतर है, बेहतर हुआ ना। अगर नहीं बेहतर है तो इस पर इश्काल क्यों है, इस पर सवाल नहीं, क्यों है? बेहतर तब है अगर मुसलमान लड़कियों को भी इजाजत है ये करने की। अगर सिर्फ लड़के ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अगर मुसलमान मैं लड़कियां भी बता रहा निकल हूं के ना, नॉन मुस्लिम से शादी कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ मैं होना कर रहा हूं चाहिए। ना, मैं बता रहा हूं ना आपको, हजारों केसेस है। आप डाटा हम्म। ले लीजिए इंडिया सरकार से, आपको कई हजार लाखों की तादाद में लड़कियां मिल जाएंगी ऐसी। हम्म। और सही। 1947 में तो जब हम्म। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हम्म। मुसलमान औरतों को जबरदस्ती रखा है, जो आज तक हिंदू घरों में रह रही हैं। कुछ औरतें निकल आई, कुछ वहीं रह रही हैं आज भी। उन्होंने उसी को अपना घर समझ लिया, मजबूरी में, ये जैसे भी। तो ये कह देना कि मुसलमान ऐसा करता है हिंदू ऐसा नहीं करता, ये तो नाइंसाफी है। नहीं, दूसरी अगर बात इस तरह आपने का कहा कि डाटा मौजूद है तो अच्छी बात है। अगर अगर लड़कियां भी जा रही दूसरी, हैं अपनी नहीं मर्जी ये से अच्छी तो बात ठीक है। नहीं है। नहीं, माफ क्यों? कीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, ये नहीं, बुरी क्योंकि बात है। लड़कियों को भी इजाजत है लव, ना, फिर लड़कियों को भी इजाजत है। देखिए, सुनिए सुनिए, ना तो धर्म इजाजत देता है इस तरह के लव करने की, कोई भी धर्म, इस्लाम धर्म नहीं, हिंदू धर्म भी इजाजत नहीं देता, सिख धर्म भी इजाजत नहीं देता। कोई धर्म आपको इस तरह की आजादी नहीं देता। ये आजादी फिर मैं कहूंगा यूरोप की आपके कल्चर में डाली हुई है, और आप लोग इसको आजादी समझ रहे हैं, समझते रहिए। ये आपका आपका नजरिया है, आपके सोचने की बात है। लेकिन धर्म कोई नहीं सिखाता। दूसरे, एक है धर्म के बाद में समाज, समाज भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि ये प्यार मोहब्बत का नाटक करे आदमी। प्यार का मतलब ये है, अगर आपको किसी से प्यार हो गया
تو آپ اس کو جائز کیجیے, اس کے ساتھ شادی کیجیے اور زندگی بتائیے. پیار کا مطلب یہ, پیار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ریلیشن شپ میں رہیے, حرام کاری کرتے رہیے. آج کیا ہو گیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک افسوسناک خبر دیتا ہوں میں آپ کو, شاید آپ کے پاکستان میں ہوگی یا نہیں ہوگی, یہاں تو ہے. لڑکا اور لڑکی دوست ہوتے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رہتے ہیں پڑھائی کے زمانے میں. یہ کو ایجوکیشن جب سے شروع ہوا ہے, جب سے ماشاءاللہ یہ کام بہت پھل پھول رہا ہے. ایک ایک لڑکا دو دو لڑکیوں کے ساتھ, تین تین لڑکیوں کے ساتھ رہتا ہے, فلرٹ کرتا ہے, ریلیشن شپ میں رہتا ہے. ایسے ہی لڑکیاں بھی کرتی ہیں. تو جب تک لڑکا اور لڑکی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رہتے ہیں تو ماں باپ بھی خوش, لڑکے اور لڑکی بھی خوش. نہ لڑکے کا کوئی حسب نسب پوچھتا, نہ لڑکی کی قد کاٹھی پوچھتا, نہ لڑکے کی دکان اور کام کے بارے میں کوئی پوچھتا. وہی لڑکا اگر یہ کہہ دے کہ بھائی میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, شادی کرنا چاہتا ہوں, تو وہی ماں باپ جو آج تک خوش تھے وہ کیا کہیں گے, میاں آپ کی آمدنی کتنی ہے, آپ کا تو رنگ سانولا ہے, آپ کا تو قد چھوٹا ہے. یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی نکاح کے لیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے کہ آج نکاح بہت آسان ہے, زنا بہت مشکل ہے. ایک زمانہ آئے گا نکاح بہت مشکل ہو جائے گا, زنا آسان ہو جائے گا. کر رہے ہیں آج لوگ, اور آپ بھی خوش ہیں, ہم بھی خوش ہیں, سب خوش ہیں. کوئی نہیں خیر ٹوکنے والا نہیں, کوئی کہنے والا ایسی نہیں. بات نہیں ہے, یہ لوگ بول بھی رہے لوگ. اسی کو کلچر سمجھ رہے. نہیں, معاف کیجیے گا میڈم محترمہ, معاف کیجیے گا, آپ بھی اس کو اچھا ہی سمجھتی ہوں گی, آپ بھی اس کو برا نہیں نہیں سمجھتی آپ ریلیشن کیسے شپ دعویٰ کو. کر رہے ہیں, نہیں, وہی بعد کیونکہ میں کیونکہ شادی. آپ آزاد خیال, آپ آزاد خیال ہیں, میں سمجھ رہا ہوں جہاں تک آپ کو جس طرح کے آپ کے سوالات ہیں. تو اور ہمارے یہاں تو ہاں, اور سنیے تو رائے اس پر یہ کہ ہمارے یہاں سپریم کورٹ نے ریلیشن شپ کو جائز قرار دے دیا. ہمارے یہاں سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے بستر پر اس کی اجازت کے ساتھ دیکھے تو یہ شوہر قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتا اس کے خلاف. اور شوہر یورپ اگر میں بھی کسی یہی کے کلچر بستر ہے. پہ مل جائے تو کوئی بات نہیں, پھر تو اللہ نے اجازت دی ہے نہیں مرد قانون, کو, وہ نہیں جہاں نہیں, مرضی نظر آئے. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. آپ زبان سنبھال کے بات کیجیے. آپ اللہ نے کہاں سے اجازت دے دی ہے؟ آپ میرے بارے میں کہہ سکتی ہیں, مولوی کے بارے میں اللہ نے کہاں سے اجازت؟ آپ زبان سنبھال کے بات کیجیے. کیسی بات ہے, اللہ کہے گا زنا کرو, کیسی بات نہیں, آپ میں کر آپ سے رہی ہیں؟ پوچھ رہی ہوں نا کہ اس کا کیا, نہیں, اگر کوئی غلط کہہ مرد رہی ہیں پکڑا آپ, جاتا ہے تو مت صحیح ہے. وہ پوچھیے, پوچھو مت ہی نہیں. پوچھیے. آپ سوال آپ کرنا آپ منع کیوں مسلمان, ہے مولانا اللہ صاحب, اللہ کا سوال نہیں نہیں, اللہ کرنا کا کیوں نام لے کر منع مت ہے. کہیے. یہ مت کہیے کہ اللہ نے اجازت دے دی, اللہ اس کو غلط نہیں. نعوذ باللہ. اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے, چاہے عورت کرے چاہے مرد کرے. معاف کیجیے گا, یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح. ایسا نہیں کہ عورت کے لیے ناجائز ہے, حرام ہے, اور مرد کے لیے زنا کرنا جائز ہے. مرد کسی کے بھی بستر پہ چلا جائے, مرد کہیں بھی چلا جائے, ایسا نہیں ہے. یہ میں نے اور آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہے. میں اپنے بچوں کو بھید بھاؤ کرتا ہوں. بچوں میں کیا بھید بھاؤ کرتا ہوں, مطلب پورے سماج کی بات کر رہا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر لڑکے نے کوئی غلطی کر دی تو ہم کہتے ہیں میاں لڑکا ہے, بہک گیا, کوئی بات نہیں. اگر لڑکی نے وہی غلطی کر دی تو اس کو جان سے مار دو, اس نے تو ہماری ناک کٹوا دی. یہ میرے اور آپ کے قانون ہیں, اللہ کے قانون نہیں ہے. اللہ تو یہ کہتا ہے زنا اگر مرد کرے گا اس کو بھی وہی سزا, عورت کرے گی تو اس کو بھی وہی سزا. چوری اگر اچھا, عورت کرے گی اس کو بھی وہی سزا, مرد کرے گا اس کو بھی وہی سزا. معاف کیجیے گا, قرآن میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ خدا نے الگ الگ بنایا ہے, مرد عورت ایک جیسے نہیں ہے. خیر, آپ مجھے یہ بتائیے نا مولانا صاحب کہ اب آپ نے یہ کہہ آپ دیا, جیسے اب بھارت آپ نے میں میرا رہتے ہیں سوال یہاں آپ. بیتو کی جگہ جوڑ دیا. نہیں, بیتو کی جگہ جوڑ دیا آپ نے میرا بیتو وہ کی سوال. جگہ نہیں یہ چھوڑی بیتو کی جگہ, میں صحیح جگہ یہ تھی, بیتو کی جگہ آپ ہے. کے ساتھ ہیں. آپ میں میری نے بات سنیے. میں نے عورت مرد کو الگ جو کہا تھا اس لیے کہا تھا, دیکھیے میرا جسم الگ ہے, آپ کا جسم الگ ہے. آپ کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ عورت ہیں, مجھے مرد اس لیے کہا جاتا ہے کہ میں مرد ہوں. اللہ نے جو تخلیق کی ہے وہ ہماری دونوں کی الگ الگ کی ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے. دوسری بات, میں 50 کلو وزن اٹھا کر 2 کلومیٹر پیدل جا سکتا ہوں, آپ نہیں جا سکتی 50 کلومیٹر. 50 کلو وزن اٹھا کے جا سکتی ہیں آپ؟ بتائیے آپ جا مجھے. سکتی ہوں, میں میں جا بیس کلو سکتی ہوں. میٹر پیدل سفر کر سکتا,
मैं 20 किलोमीटर पैदल सफर कर मैं सकता हूँ, भी कर आप नहीं सकती कर हूँ सकते। मौलाना साहब, क्यों नहीं कर सकती मैं भी अरे कर सकती हूँ। मैं आती अरे हूँ ना माफ इंडिया, या कीजिएगा, आप आइए ये पाकिस्तान कहने आइए, वॉक पे चलते हैं, ये कहने की वॉक पे बात है, भी आप ये कहने की बात है। अच्छा मेरी बात वॉक सुनिए, करना अलग चीज वॉक है। तो कर सकती हूँ, खैर वो ऐसी नहीं कोई नहीं नहीं बात नहीं, नहीं, लेकिन वॉक मेरी बात करना अलग सुनिए। चीज है। अच्छा मुझे मुझे वो क्योंकि क्लोजिंग की हाँ तरफ भी बताइए। जाना है, मुझे आप ये बताइए कि आप भारत में आप रहते हैं, और भारत में हाँ बहुत बार ये बात होती है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र या हिंदू जो है उस तरह से लिया जाए, एक मुल्क ऐसा जो सिर्फ हिंदू राष्ट्र कहलाते हैं, खैर यही वर्ड है। तो आप क्या इसको सपोर्ट करते हैं कि अगर 57 कंट्रीज इस्लामिक हो सकती हैं, तो क्या एक कंट्री हिंदू नहीं हो सकती? सेक्युलर के ऊपर आप लोग क्यों आप जोर देते हैं? आप क्या आप क्या चाहती हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या होना चाहिए बहैसियत आपके। नहीं, बहैसियत मुसलमान होने के आप क्या चाहती हैं? आप भी मेजॉरिटी हिंदूज मुसलमान हैं, की मैं है भी तो मुसलमान हूँ, जी जी, हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो हाँ पाकिस्तान में ठीक है, रहती हूँ, मुझे क्या। तो ठीक है, हो जानी चाहिए। नहीं, आप मैं आपके मेरी हाँ साथ में हूँ। आके मिला रहे हैं, आपका आप बताइए ना, आपका क्या ख्याल है नहीं कि नहीं क्या नहीं, होना चाहिए, क्या ये बहैसियत ठीक है? बहैसियत देखिए, बहैसियत मुसलमान होने की जब आपका नजरिया ये है तो मेरा भी नजरिया यही है, क्या दिक्कत है? नहीं, मेरे साथ आप क्यों मिला रहे हैं अपने नजरिए को, मौलाना साहब? फिर अपने आप वही बात है। बताइए ना। मैं आपका नहीं इंटरव्यू ले नहीं, रही हूँ, आप आप मेरा भी इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको अपने जैसा मुसलमान समझ रहा हूँ। जब आपका नजरिया ये है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, तो ठीक है, बन जाना चाहिए, क्या बुराई नहीं, है? मैं पूछ रही हूँ कि आप एग्री करते हैं इस बात से, हो जाना चाहिए? मतलब मैं 4-5 मरतबा इस बात को बोल चुका, अब तक मेरा जवाब अच्छा नहीं समझ ठीक में है, आया आपको? ठीक है। मुझे यही समझ आई है कि आप कह रहे हैं कि हो जाना चाहिए, मेरे साथ आप क्यों मिला रहे हैं अपनी बात को, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं, मेरे मैं साथ आप मेरी इसलिए पसंद इसलिए नापसंद इसलिए की बात क्यों आ गई बीच में? इसलिए मिला रहा हूं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी गलती की है हमारे साथ में। तमाम पाकिस्तानियों ने इतना बड़ा जुल्म किया है हमारे साथ में, पाकिस्तान लेकर। हमें जो आज हिंदुस्तान में गाली मिलती है, आप लोगों की वजह से मिलती है। हम्म, अगर आप पाकिस्तान न लेते तो आज हिंदुस्तान में हमें कोई गाली न देता पाकिस्तान के नाम पे। गलतियां आप करते हो, गाली हमें मिलती है। जिहाद आप करते हो, दहशतगर्द हमें कहा जाता है। ये सारी जो कुछ चीजें हैं, ये आप लोगों की देन है, माफ कीजिएगा। हम आप लोगों की नहीं, गलती का खमियाजा भुगत रहे हैं हिंदुस्तान में। हालांकि मेरा हिंदुस्तान में सवाल पाकिस्तान कुछ से, और था। सुनिए सुनिए, पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ है। मैं हम्म, गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं। लेकिन ठीक। हम जब भी बदनाम होते हैं, जब भी जलील होते हैं, आप लोगों की हरकत की वजह से होते हैं। अब हमने क्या कर दिया? आप लोगों ने लेकिन मुझे ये आप बताइए लोगों ने ना कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए हिंदुस्तान को, कि सेक्युलर ही रहना चाहिए? आप क्या सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान सेकुलर है। पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री तो बना ही मजहब के नाम पर है। इस, इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान। जी। अगर इस्लामिक कंट्री होती तो आप मेरा इस तरह बगैर पर्दे के इंटरव्यू नहीं ले रही होती। इस्लामिक कंट्री आपको भी नहीं है पर्दा वो। करना चाहिए। वो मुसलमान, नहीं, आप मुसलमान कंट्री कह सकते हैं उसको। जैसे दुबई है, ऐसे ही पाकिस्तान भी मुसलमान कंट्री तो है, इस्लामिक कंट्री नहीं, माफ कीजिएगा। इस्लामिक अच्छा, कंट्री का मतलब होता है जहां इस्लामिक लॉ फॉलो किए जाते हो, जहां बिल्कुल। कुरान का राज चलता हो, उसको हम्म, कहते हैं इस्लामिक कंट्री। तो आप पाकिस्तान में तो हिंदुस्तान में ऐसा है ही नहीं। शरिया लाएंगे? आप हिंदुस्तान में लाएंगे शरिया? अगर आपको कौन? कंट्रोल दिया जाए, अगर आपके बस में हो, तो क्या आप हिंदुस्तान में शरिया लागू करेंगे? पहले पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाओ, तब ये सोचा जा सकता है। मिलाओ अच्छा, पहले पाकिस्तान को हिंदुस्तान में। नहीं, पाकिस्तान को अगर मिला आप सकते, साइड पे ही आप रहने दें, मिला सकते हैं। अभी आप बहुत मिल बड़ा हिंदुस्तान नहीं अभी नहीं, भी आपके पास है। सुनिए, शरिया लगा आप दीजिए ना मिला वहां पे, सकती। अगर आप चाहें तो। देखिए देखिए, जैसे आप पाकिस्तान को हिंदुस्तान में नहीं मिला सकती, ऐसे ही हिंदुस्तान में शरिया लॉ का निफाज करना इतना ही मुश्किल है, इतना ही मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन अगर आपको कंट्रोल इतना दिया ही जाए, आप नामुमकिन है। करेंगे? और ये नहीं, सोचना और ये सोचना भी और ये सोचना भी हिंदुस्तान में रहकर हिमाकत है। और ना कुरान कहता है इस बात को कि आप जो है शरिया लॉ लाने के लिए तलवार उठाओ, किसी की गर्दन कलम करो। कुरान नहीं कहता इस चीज को, माफ कीजिएगा। आप मुझे जहां पहुंचाना चाहती हैं, मैं वहां नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। मैं सच्चा पक्का मुसलमान हूं। मैं आप लोगों की तरह जबान पे कुछ और दिल में कुछ नहीं ये रखता।
ये बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान में लेकिन होता है। मुझे ये बताइए ना मौलाना साहब, जो आप मुझसे बात कर रहे हैं लास्ट में, मुझे बस ये बता दीजिए, जब मुझे मेरे ऊपर आप ताने कस रहे हैं कि मैंने हिजाब नहीं लिया हुआ और मैं आपसे सर ढक के बात नहीं नहीं कर नहीं रही, नहीं या नहीं, मैंने वो माफ कुर्ता नहीं कीजिए, पहना हुआ, तो इसका इससे क्या ताल्लुक है सारी बातचीत से? ऐसे तो माफ कीजिए। नामहरम औरत से बात करना भी मना है, लेकिन आप तो 1 घंटे से मुझसे बातें कर रहे हैं। नामहरम औरत से माफ बात कीजिए। करना इस्लाम में मना है, आप तो मुझे रोज़ मैसेज करते हैं, टेक्स्ट मैसेज आता है। तो उसका क्या मतलब है? मतलब आपका जो दिल करेगा आप करेंगे, आपका जो जो मर्जी आएगी आप बोलेंगे, और दूसरा आपसे सवाल भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपके जवाब को कभी वो ये नहीं कह रही कि आप मेरी गलत कह रहे हैं, मैंने एक जगह भी ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं। मैं आपकी बात सुनती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी ठीक है, जो आपका अच्छा ओपिनियन है वो मेरी आप आपका पॉइंट अच्छा ऑफ व्यू हो मेरी सकता है, ये किसी नहीं दूसरे नहीं, का मेरी नहीं। ये बात आपको बुरी क्यों, मेरी ये बात आपको बुरी क्यों लगी नहीं, बगैर हिजाब मुझे के? आपकी बात बुरी नहीं मैंने सिर्फ लगी। इसलिए मेरा कहा, मेरा मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं सर ढकूँ, सुनिए, ना ढकूँ, स्लीवलेस पहनूँ, स्कर्ट पहनूँ, जैसे सुनिए तो मर्ज़ी सही। रहूँ। ये मेरी अरे ज़िंदगी मोहतरमा है, सुनिए तो सही। ये आपकी नहीं है, लेकिन मोहतरमा आप सुनिए, तो कुछ और कर रहे हो, मुझे कुछ और मोहतरमा बता रहे हैं। सुनिए तो, मेरा जवाब तो सुन लीजिए। आपने मुझसे चूंकि ये कहा था कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, हुँ। तो मैंने उस पर ये जवाब दिया। मैंने ये नहीं कहा कि आप ढककर छुपा कर बैठिए अपने आप को। मैंने नहीं कहा, ये आपकी आजादी है, आप जैसा करें। मैंने उस पर आपको जवाब दिया था। आपने कहा कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। उस पर मैंने कहा था कि अगर इस्लामिक कंट्री होती तो आप ऐसे इंटरव्यू नहीं कर रही होती। पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, वहां भी आजादी है, इसलिए आप मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं। और हिंदुस्तान भी जमहूरी मुल्क है, इसलिए मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूं। और ये कह देना कि भाई गैर महरम ना महरम, देखिए बात सुनिए, सच्चाई जो है वो ना मैं बदल सकता ना आप बदल सकती। मर्द के लिए भी पर्दे का हुक्म है, ऐसा नहीं कि मर्द के लिए पर्दे, आप जो इल्जाम लगाती है ना मौलवियों के ऊपर, ये साहब आप तो औरत के लिए पर्दे का हुक्म देती हैं, मर्द के लिए पर्दे का हुक्म नहीं, नहीं है, अपने ऊपर नाफिज नहीं करते आप ये समझ लीजिएगा, मर्द पर्दे का हुक्म जैसे औरत के लिए है, मर्द के लिए भी है। आप कुरान की आयतें पढ़िए, वहां ये कहा है कि ए मोमिना कुल्लिल मोमिनीन यगुज़ून मिन अबसारिहिम व यहफज़ून फुरूजहुम, और आगे फरमाया वकुल्लिल मोमिनात यगुज़ुज़न मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़न फुरूजहुन्ना। मर्द के लिए कहा, ए मोमिनो, ए मर्दो, तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। फिर औरतों से भी यही कहा कि ए मोमिन औरतें, औरतों, ए मुस्लिम औरतों, तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। दोनों के लिए बराबर हुक्म है। कहाँ औरत के लिए है काम और मर्द के लिए नहीं है? मैं कुरान की आयत पढ़ के बता रहा हूं आपको। दिक्कत यह है कि आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ी। आप लोग कुरान को पढ़ना ही नहीं चाहते। अगर आप लोग कुरान पढ़ लें तो इस तरह के बेहुदा सवाल ही ना करें आप लोग। ये और आप बेतुके लोग सवाल अपनी हैं। मर्ज़ी की चीज़ें निकाल के कुरान और हदीसों में से आप लोग जो है मैंने दूसरों पे मसल्लत अच्छा कर मैंने देते हैं, वो ठीक है। अच्छा खैर मैंने बहरहाल, अपनी मर्जी की यहाँ से बताइए। मैं अच्छा मैंने अपनी क्लोजिंग की मर्जी की तरफ, बताइए। एक मैं बात ये मुझे आप बताइए जो मैंने अपनी मर्जी की बताई हो, मैंने कुरान के हवाले अपनी से, हदीस के मर्ज़ी हवाले की से कही है। हदीसें तो ख़ैर वो मोहम्मद बिन सलमान भी कहता है कि हदीसें उसको कोई बिलीव ही नहीं है, और अरे कई मोहम्मद हदीसें बिन गलत सलमान भी का हैं, जिक्र क्यों कर रहे हैं? मोहम्मद इसलिए कि बिन वो सलमान का एक फिर जिक्र सही छेड़ दिया बात आपने। कर रहा है। वो एक सही बात कर रहा है, ए, इसलिए कर रही हूँ कि हर चीज़ हमारे आप यहाँ भी भी मत वो मानिए, 14 अगस्त वग़ैरह होती है ना, आप उसपे भी कहते हैं, आदत, 14 अगस्त वग़ैरह पे कहा मोहतरमा जाता आप है भी, कि कायदे-आज़म ने ये फरमाया, कायदे-आज़म ने वो फरमाया, कायदे-आज़म कहते होंगे पता नहीं मैंने कब फरमाया। तो वो अपनी तरफ से गढ़ी हुई भी बहुत सी अरे हदीसें और बातें होती हैं, और नहीं उनको नहीं नहीं, आप अगर हम माने तो देखिए, सही है। आप भी मत मानिए। कौन कौन कह रहा है आपको आप मानिए? मैं तो आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप हदीसों को मानिए, ना मैं आपको फोर्स ये कर रहा हूं कि कुरान को मानिए। मैं तो ये कह रहा हूं नहीं, पढ़ लीजिए उसको। पढ़ा है पढ़ना तो मौलाना कोई बुरा साहब, नहीं, मेरे पास पढ़ना तो कोई गीता बुरा भी नहीं है। रखी है, गीता भी पढ़ी है मैंने, बाइबल भी पढ़ी है, ये रखी है, देखिए, और मैं कुरान सब मैं साथ कैमरा, रखे हुए। सुनिए, मैं कैमरा घुमाता हूं, मैं अपनी लाइब्रेरी की किताबों को, जो मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास रामायण रखी है, चारों वेदें रखी हैं, रामचरितमानस रखा है, हिंदू धर्म की सारी किताबें मेरे पास बाइबिल भी रखी है। मैं सबको हुँ, पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, कोई किसी भी धर्म को माने, लेकिन दूसरे धर्म को पढ़ना चाहिए। हुँ। तभी तो हमें पता चलेगा हमारे धर्म में क्या अच्छा है, फलां के धर्म में क्या अच्छा है, जब भी तो पता चलेगा। जब हम दूसरे धर्म को पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें हुँ, क्या पता चलेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है? अपने भी धर्म को जब जब तक हम पढ़ेंगे नहीं,
جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا ہمارے دھرم میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گی کہ مسلمان جو ہیں وہ تھوڑا سا دھرم پڑھنا چھوڑ کر اور سائنس پڑھ لیں، میتھس پڑھ لیں، کچھ سیکھ لیں، کوئی چیز ایجاد کر آپ لیں، لوگ کوئی ہیں تو صحیح اس کے لیے. سائنس کی فیلڈ میں جائیں، کوئی جہاز بنائیں، کوئی راکٹ بنائیں، کوئی میزائل بنائیں، کوئی ویکسین بنائیں، کوئی میڈیسن بنائیں. کب تک یہ قرآن ہی پڑھتے رہیں گے اور ہندوستان اسی میں کو لے کر چلتے رہیں گے؟ آگے معاف بڑھیے کیجیے گا معاف اور کیجیے گا سنیے سائنس سنیے پڑھیے، سنیے ایجوکیشن میں آگے سنیے جائیے. سنیے 100 یونیورسٹیز میں سے آپ کے ایک بھی یہاں مسلم کنٹری میں نہیں ہے. سنیے آپ کے یہاں عبد القدیر کون تھے؟ میرے کون تھے یہاں مطلب؟ عبد الکلام کون تھے؟ پاکستان کے انہوں سب نے سے بڑے سائنٹسٹ تھے عبد ایجاد نہیں القدیر. کیا تھا، ایک چیز بنی ہوئی چیز کو بنایا تھا، ہمارے یہاں ایجاد نہیں کیا تھا. ارے میرے یہاں عبد الکلام نے میزائل بنائی ہے. نہیں، میں آپ سے میزائل کے یہی تو خالق ہیں وہ. کہہ رہی ہوں نا، میزائل آپ کے کیا بات کر خالق رہے ہیں کہ ہے. مسلمان کچھ نہیں بالکل. کر مسلمان ہر جگہ ہے. آپ یہ کہہ کر مسلمان کو بے عزت کرنا چاہتی ہیں. مسلمان کون سے فیلڈ میں آگے نہیں ہے بتائیے؟ ایک کام مجھے بتائیے کہ اس میں چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، ہر کام میں مسلمان آپ کو آگے ملے گا. بتا دیجیے مجھے میں کون سے آپ فیلڈ سے میں کہہ مسلمان تو آگے رہی نہیں ہوں ہے. کہ 100 یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی بھی کسی اسلامک کنٹری میں نہیں ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر کون کہہ سکتا. رہا ہے اسلامک کون کہہ کنٹریز، رہا ہے 57 اسلامک کون کنٹری کہہ میں رہا سے ہے کون سی کنٹری ہے جو یہ دعوے کرے گی؟ غلط کہہ میں رہی ہیں. بتا رہی ہوں، آپ کی رپورٹ ہے، جانکاری کم ہے. رپورٹ ہے، آپ کی رپورٹ ہے. جانکاری کم ہے. نہیں نہیں، ہر میری ملک جانکاری میں کم نہیں ہے، رپورٹ ہر ہر اسلامی ملک میں ہر اسلامی ملک میں اس کے ملک کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے، اور ایسی یونیورسٹی ہے جس کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. معاف کیجیے گا. 100 اور ٹاپ 100 ٹاپ ہندوستان میں 100 بھی یونیورسٹی. مولانا ہندوستان صاحب میں بھی ہندوستان میں بھی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ہمارے پاس. جامعہ ملیہ اور مسلم علی گڑھ مولانا جیسی یونیورسٹیاں ہیں ہمارے پاس. معاف کیجیے. میں کہہ رہی ہوں کہ 100 جو ٹاپ 100 یونیورسٹیز ہے اس میں کوئی اسلامک کنٹری میں نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں اور ایک ٹاپ 100 سنیے ایک نہیں، ڈاٹا 100 کے سنیے بعد ہوں گے، 100 سے نیچے ہوں گے، سنیے ٹاپ 100 میں ایک نہیں چیز آ رہے. آخر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں میں. آپ نے کہا کہ ہم کب تک قرآن پڑھیں گے، سائنس پڑھنا چاہیے. یہ حالانکہ یہ جملہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، مسلمان کو نہیں کہنا چاہیے. قرآن اپنی جگہ ہے، سائنس اپنی جگہ ہے. لیکن ایک بات بتا دوں میں آپ کو، یہ ڈاٹا ہے میرے پاس انڈیا کا کہ ہندوستان کے اندر قریب 5.5 لاکھ مدرسے ہیں، 6 لاکھ مدرسے ہیں قریب. لیکن جب ہم ڈاٹا نکالتے ہیں بچوں کا اپنے، تو وہ ڈاٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان 5.5 6 لاکھ مدرسوں میں مسلم پاپولیشن کے جو بچے ہیں ان کا صرف 4% جاتا ہے مدرسوں میں. 96% بچے ہمارے اسکولوں میں جا رہے ہیں. یہ ہمارے انڈیا گورنمنٹ کا ڈاٹا ہے. اور پھر بھی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے انگلش نہیں پڑھتا، مسلمان جو ہے سائنس نہیں پڑھتا، مسلمان جغرافیہ نہیں پڑھتا، مسلمان جو ہے ہسٹری نہیں پڑھتا. ہمارے میں یہاں تو نہیں ہو رہا. مدرسے کا فارغ ہم تو کوئی سائنٹسٹ اور اس میں طرح کے لوگ مدرسے نہیں نکال رہے. سنیے ہمارے یہاں تو میں نہیں ہو رہا کم مدرسے سے کم. میں مدرسے کا فارغ ہوں. میں نے مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے 10ویں کیا، 12ویں کیا، بی اے کیا، ایم اے کیا. میں نے جرنلزم کا کورس کیا مولوی فارغ ہونے کے بعد. ابھی 3 سال پہلے میں نے ایم اے کیا اور میں پی ایچ ڈی کی تیاری میں ہوں. آپ چھوڑ دیجئے اس کو کہ مسلمان نہیں پڑھنا چاہتا. ذہنی مسلمان طور پہ نہیں پڑھ ہوتے نا رہا ہے، مولانا صاحب. دیکھیے نا، بہت پڑھ آپ نہیں کے نہیں اوپر نہیں وہی غلط. چھاپا جو مدرسے سے ملی تھی آپ کو، مسلمان پی ایچ ڈی نہیں کر کے نہیں بھی نہیں نکال پا رہے مسلمان آپ. مسلمان کا ذہن پڑھائی کی طرف اب بہت زیادہ ہے. اب آپ اس بات کو نہیں کہہ سکتے اور یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ مسلمان سائنٹسٹ نہیں ہے، یا مسلمان جو ہے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، یا مسلمان کوئی بڑا انجینئر نہیں ہے، یا مسلمان کوئی بڑا لاکھوں ہزاروں لوگ مسلمانوں میں انجینئر بھی اچھے ہیں، مولانا صاحب فلاسفر بھی آپ اچھے اگلی ہیں، بار ڈاکٹر بھی اچھے ہیں. کوئی بات نہیں الحمدللہ کر رہا. مجھے اپنی قوم پر فخر ہے. مجھے اپنی قوم پر بہت فخر ہے کہ ہم بہت ہر شکریہ. میدان میں میں آگے بھی ہیں. چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں میری قوم جو ہے وہ آگے بڑھے. اور بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. اگلی بار آپ مجھے یہ ضرور شکریہ. بتائیے گا کہ مسلمانوں نے ایجاد کیا کیا. اس لیے کہ ہمارے یہاں جو حسن نثار صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے مسلمانوں نے بتایا جی نا کہ صرف چار پائی ایجاد کی ہے جس پہ بیٹھ کے وہ کافروں کو ارے بددعائیں دیتے ہیں. تو میں نے بتایا اس نا لیے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے یہاں عبد الکلام نے جو راشٹرپتی بھی رہے ہیں انہوں نے میزائل ایجاد کیا. اچھا، میزائل جو مولانا صاحب پاکستان پہلے پہ کی ایجاد جو کی، انہوں نے پاکستان پہ اس کو. جو پاکستان پہ گرایا جا سکتا ہے، اچھا جو جنگ کے وقت میں پاکستان پہ گرایا جا سکتا ہے.
अब मौलाना साहब अपने नंबर बढ़ा रहे हैं इंडिया में, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, मैं शुक्रिया कि आपने अच्छा, अपने मैं अगर अपने मुल्क की बात करूं तो मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ। वाह 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 वाह, आप अगर अपने मुल्क की बात करें तो आप नंबर नहीं बढ़ा रही हैं, मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ। बहुत खूब, वाह मैं तो ये मोहतरमा बात कर रही वाह। हूँ कि जहाँ पर गलत है वो चीज को सही करना चाहिए, मैं तो ये बात कर रही हूँ। लेकिन आप तो खैर कोई बात आपको नहीं, कोई बात नहीं। आपको आप एक चीज सियासत में हो आपको सकता एक है, चीज हो, बता मैं दूं। नहीं हूँ, मैं सियासत में 2002 नहीं हूँ। में, सुनिए सुनिए, जब कारगिल जंग हुआ था मुशर्रफ के जमाने में, इधर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, मैं पहला मुसलमान था इंडिया का जिसने ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर के साथ में उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैंने ये कहा कि हमारा मुल्क यानी हिंदुस्तान मुसलमान मौलवियों को इजाजत दे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जाकर लड़ें। मुझे इतना गुस्सा है पाकिस्तान पर, अगर मुझे मुझे पावर मिले, मुझे ताकत मिले, तो सबसे पहले पाकिस्तान को मैं हिंदुस्तान में मिलाऊंगा, और जो उसकी मुखालफत करेगा उसको खत्म कर दूंगा। मुझे इतना गुस्सा है बिल्कुल। पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान ने सारी दुनिया में मुसलमानों को सबसे ज्यादा बदनाम किया है। आज हम सर उठाकर नहीं चल सकते आप लोगों की वजह से, ये सच्चाई है, पहले तो आप मानो या ना मानो। पहले तो आप शरिया लाने का सोचिए ना, फिर मुझे बताइएगा आप शरिया ला रहे हैं या नहीं ला रहे शरिया भारत में। आप पाकिस्तान में तो ले आइए पहले शरिया। आप तो नहीं, मुस्लिम आप मुल्क लोग में भी बैठी उनका हैं, वहां बड़ा शरिया ले विरोध आइए। करते हैं ना। नहीं आप नहीं, लोग ने तो आप तालिबान के लिए भी पाकिस्तान में बड़ी लाके वाहवाही दिखा की थी। दीजिए। आपके तो जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तब भी बड़ी वाहवाही हुई थी, इसलिए मैं कह रही हूँ। खैर, बहुत अब शुक्रिया आप अब आप मौलाना अब साहब कि आपने। अब आप गलत बातों में जा रही हैं, फिर नहीं, मैं गलत गलत बातों में जा बातों रही पे हैं। नहीं जा रही। मैं नहीं, आपने मैं मेरी बात कुछ हिंदुस्तान गलत का आदमी हूँ। की। मैं हिंदुस्तान का आदमी हूँ, मुझसे हिंदुस्तान की बात कीजिए। तालिबान क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, मोहम्मद बिन सलमान क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, आपके आपके क्रिकेटर साहब क्या मोहम्मद कर बिन रहे हैं मुझे नहीं पता। सलमान सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस है, जहाँ के हर चीज आप लोग फॉलो करते हैं। चांद एक नंबर नजर का आ गया जाहिल आदमी है, करते हैं। एक नंबर का जाहिल आदमी है, एक नंबर का जाहिल आदमी है, शैतान आदमी है। लेकिन मौलाना मैं साहब, अगर वो आप मैं कह रहे हैं टीवी कि पर वहां बात पे कर वो रहा हूँ। डांसिंग, वो वहां पे जो है डांस बार खोल रहा है, जुआ और शराब, तो वो सब कुछ तो भारत में भी होता है। वहां तो आप बड़े सुकून से रह रहे हैं कि कोई बात नहीं। अगर क्योंकि भारत गाने हो इस्लामिक रहे हैं। कंट्री नहीं है, क्योंकि भारत हम्म। इस्लामिक कंट्री नहीं है। तो आपको तो इस्लामिक कंट्री चले जाना चाहिए ना, वहां क्यों आप अगर अपने आप सर पाप बहैसियत ले रहे हैं बैठ। सुनिए, अगर आप बहैसियत मुसलमान होने के कुरान को नौजुबिल्ला कुछ कहेंगी, मैं 10 बातें आपको सुनाऊंगा। अगर एक मैंने काफिर कुरान की कहेगा बात ही नहीं तो की, उसका, मैंने कुरान नहीं की नहीं, कहाँ से आप बात है। मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बहैसियत मुसलमान होने के अगर कोई मुसलमान कुरान को कुछ कहे तो मैं 10 बातें कहूंगा उसको, लेकिन अगर कोई काफिर कहे, मैं कहूंगा उसका हक है मुझे गाली देना, मेरे अल्लाह को गाली देना, मेरे कुरान को गाली देना, दे वो गाली। मोहम्मद बिन नहीं सलमान नहीं। मुसलमान है, मुस्लिम कंट्री का प्रिंस है। वो अगर रिफॉर्म ये कहकर लाता है कि डांस बार खोलूंगा, जुए के अड्डे खोलूंगा, सिनेमा घर खोलूंगा, तो लानत है ऐसे शैतान पे। तो फिर वो ये सिनेमा घर कहते में कि क्या इस्लामी मुल्क हरज नहीं है। है। नहीं, कोई आपके लिए क्या हर्ज है, आपके लिए कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, आप भी देखिएगा, मैं आपको दो आपके लिए तीन तो फिल्में डांस बार में देखिए, भी, शोले देखिएगा, शोले आपके लिए शोले देखिएगा। आपके लिए बड़ी अच्छी डांस बार फिल्म में है, भी कोई हर्ज नहीं है। 25 बार देखिए शोले। आपके लिए डांस बार में भी कोई हर्ज नहीं है। आपके लिए नहीं, तवाइफ डांस खाने में बार भी कोई हर्ज नहीं है। या आप सिनेमा तवाइफ को खाने में भी कोई और हर्ज, डांस बार को साथ में क्यों मिला रहे हैं नहीं मौलाना नहीं, साहब। गुना 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 दोनों बराबर है। अच्छा, गुना सिनेमा दोनों भी बराबर गुनाह है। है। सिनेमा गुनाह है तो आप गुना भारत में दोनों सिनेमा बराबर। बंद क्यों नहीं करवा देते, आप क्यों नहीं कहते भारत में सारे अरे सिनेमाज फिर बंद हो वो, जाए। आप पाकिस्तान में तो करवा नहीं पा रही हैं, मुझसे हिंदुस्तान की बात करती हैं बार बार आप। मैं आपकी तरह तलवार उठाने वाला नहीं हूँ, ना बंदूक उठाने वाला हूँ। मैं मैं हिंदुस्तान तो का ना मौलवी हूँ, तलवार पाकिस्तान का नहीं उठा हूँ। रही हूँ ना बंदूक उठा रही हूँ, मैं जिसको जज्बात में डांस नहीं बार आता। जाना है वो जाए, जिसको सिनेमा जाना है सिनेमा जाए, जिसको मस्जिद में जाना। अच्छा, लास्ट में मौलाना साहब, ये लाउड स्पीकर जो है अब जो मस्जिदों पे लगा होता है, आपके ख्याल से वो हट जाना चाहिए, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन होती है उससे, एनवायरनमेंट खराब होता है उस आवाज से। आपको नहीं लगता कि लाउड स्पीकर जो है उस पर बैन होना चाहिए सब जगह पूरी दुनिया नहीं, में। लाउड स्पीकर जो है इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हम्म, तो बैन होना चाहिए। फिर वही बात, मैंने कहा इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मेरा जवाब पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया जवाब, इसका मतलब क्या है, मतलब बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लाउड स्पीकर इस्लाम का निकलवा हिस्सा देना नहीं, चाहिए इस्लाम मसाजिद का में से। हिस्सा, सुनिए, इस्लाम का हिस्सा ना होने का मतलब ये है कि अगर अजान बगैर माइक के भी दी जाए तो भी अजान अजान है। हाँ बिल्कुल। फिर बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा था वो सोनू निगम एक बड़े अच्छे सिंगर हैं इंडिया के, वो कह रहे थे कि बेचारे सुबह सुबह कह रहे थे इतने जोर की आवाज आती है, उनकी नींद खराब हो जाती है। तो
ये कि फिर लाउड उसको स्पीकर तो नहीं होना चाहिए। उसको तो खाम में पता नहीं क्या क्या आता है। छोड़ दीजिए उन बातों को आप। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो चलिए, मच। शुक्रिया बहुत शुक्रिया अस्सलाम शुक्रिया, वालेकुम। मेहरबानी। लेकिन काटिएगा नहीं इसको कुछ भी, झुको तो दिखाइएगा। मैं कुछ नहीं काटूंगी जी, मुझे काटने का कोई हाँ ऐसा शौक नहीं है, और मैं हाँ हमेशा, ठीक मेरी है। टीम है वैसे बहुत जबरदस्त किस्म की, मेरी ऑडियंस को पता और है, लिंक हम और हमेशा ऐसे लिंक करते हैं। लिंक इसका मौलाना लिंक साहब दे 2 से दीजिएगा। 3 घंटे लगेंगे इसको, मैं आपको लिंक भिजवा दूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, ओके। बहुत शुक्रिया। बाय। अस्सलाम खुदा वालेकुम। हाफिज, सलाम वालेकुम। कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, और आपको भी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहती हूँ। मेरी तरफ से माफी है। मैंने अल्लाह तो कुछ माफ कहा करे। ही नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की।